ఇది శుభోదయం క్రీస్తు జన్మదినం ఇది లోక కళ్యాణం మేరీ పుణ్యదినం మేరీ పుణ్యదినం ఇది శుభోదయం క్రీస్తు జన్మదినం ఇది లోక కళ్యాణం మేరీ పుణ్యదినం మేరీ పుణ్యదినం ఇది శుభోదయం క్రీస్తు జన్మదినం. అందరి చేతులెత్తి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Shall we all lift up both our hands and give a mighty clap to the Lord? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. చేతులెత్తి చెప్పండి. Lift up your hands and say, Glory to God. Glory to God. Glory to Father. Glory to Father. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Glory to Holy Spirit. Glory to God. Glory to God. Lord Jesus. Lord Jesus. We join with the angels. We join with the angels In the heavenly glory. in the heavenly glory To praise and worship you. to praise and worship you. యేసయ్యా. యేసయ్యా. నీ జన్మదినం సందర్భంగా ఈ జన్మదిన సందర్భంగా పరలోక దూతలు దిగి వచ్చి పరలోక దూతలు దిగి వచ్చి నిన్ను పొగడినప్పుడు మాకు కూడా ఒక రక్షకుడు పుట్టాడని ఆయన మమ్ము తప్పక రక్షిస్తాడని ఆ గొప్ప వెలుగు మా మీదకి కూడా వస్తుందని నమ్మకముతో మా విశ్వాసాన్ని వెల్లడించి త్రియేక దేవుని స్తుతించి ఆరాధించి పొగడుటకు ఇక్కడికి వచ్చాము. హల్లెలూయా. చేతులెత్తి చప్పట్లు కొడుతూ చెప్తాం. Lifting up our hands, let's clap our hands and say, Glory to God, glory to God, glory to the Father. Glory to God, glory to God, glory to the Father. To Him be glory forever. 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 महिमा महिमा आ येसुके. महिमा महिमा येसुके. महिमा महिमा मन येसुके. महिमा महिमा मन येसुके. परलोकं वदली भूलोकं వచ్చిన ఆ యేసుకే. परलोकं वदली भूलोकं వచ్చిన ఆ యేసుకే. నా కోసం జన్మించి నా కోసం మరణించిన ఆ యేసుకే. నా కోసం జన్మించి నా కోసం మరణించిన ఆ యేసుకే. మహిమా మహిమా దేవునికే. మహిమా మహిమా దేవునికే. Glory to God, glory to God, glory to God, sing glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God, sing glory to God. Glory to God, sing glory to God. Glory to God, sing glory to God. Glory to the Father, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Sing glory to God, glory to the Father, glory to Jesus, glory to the Spirit. Sing glory to God, glory to the Father, glory to Jesus, glory to the Spirit. Sing glory to God. Glory to the Father, glory to Jesus, glory to the Spirit. చేతులెత్తి చప్పట్లు కొడుతూ పాడదాం. lifting up our clapping our hands, let's sing. చేతులెత్తి చప్పట్లు కొడుతూ కళ్ళు మూసుకొని దేవుని ఆరాధిస్తా.
Lifting up our hands, closing our eyes. Let's clap our hands and adore the Lord. Glory, glory, sing glory to God. 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 గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు, దేవుడు మనకున్నాడు, గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు, గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. పాడదాం. గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. Sing glory to God. గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. చేతులెత్తి చేతులు ఊపి పాడండి. Lifting up our hands, let's wave our hands and sing. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah. hallelujah, 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 amen, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. అలాగే చేతులు ఎత్తి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ పాడండి. The same way, lift up your hands, give a mighty clap and sing. There is joy, joy, joy. There is joy. joy, joy. సంతోషంగా చప్పట్లు కొడుతూ పాడండి. With joyful heart, let's clap our hands and sing. There is joy, joy, joy. 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 Glory to God, glory to God, glory to God. Sing glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God, sing glory to God. Glory, glory, 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 sing glory to God. ఏమిచ్చి ఆయన రుణమును తీర్చేదాము. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం. What can we render for the goodness we receive from the Lord? Let's clap our hands and praise Him. స్తోత్రము యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రము యేసయ్యా. స్తోత్రము యేసయ్యా, నీకే స్తోత్రము యేసయ్యా. రాజరికపు గురుకులమయ్యా, ఎన్నుకోబడిన జాతులమయ్యా. నీవు రాజరికపు గురుకులమయ్యా, ఎన్నుకోబడిన జాతులమయ్యా. నీ సొంత ప్రజలము మేమేమయ్యా, నీ మహిమను చాటెదమయ్యా. నీ సొంత ప్రజలము మేమేనయ్యా, నీ మహిమను చాటెదమయ్యా. There is joy, joy, Amen, joy. amen. There is joy, joy, joy. There is joy, joy, joy. There is joy, joy, joy. నా కోసమే, నీ కోసమే రక్షకుడు జన్మించెను. నా కోసమే, Thank you, Lord. నీ కోసమే రక్షకుడు జన్మించెను. స్తోత్రము యేసయ్యా, Amen. నీవు మా కోసం జన్మించావయ్యా. స్తోత్రము యేసయ్యా, నీవు మా కోసం జన్మించావయ్యా. Glory, glory, sing glory to God. Glory, glory, sing glory to God. Sing glory as you clap your hands. Glory, glory, sing glory to God. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుతించి ఆరాధించి పాడుదాం. Let us all praise and worship the Lord and sing glory. ఈ పాట పాడుతున్న వేళలో దేవుని మహిమ పరలోకం నుండి భూలోకమునకు దిగి వచ్చునుగాక. As you are singing this moment, let the glory of the Lord descend from heaven and come upon this earth. Glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord. నీకే మహిమ, మహిమ, మహిమ ప్రభువా.
महिमा महिमा येसुके महिमा महिमा येसुके महिमा महिमा मन येसुके महिमा महिमा मन येसुके महिमा महिमा येसुके महिमा महिमा येसुके Glory glory sing glory to God 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 महिमा महिमा येसुके महिमा महिमा येसुके महिमा महिमा मन येसुके महिमा महिमा मन येसुके आराधना आराधना बाल येसु आराधना 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 बाल येसु आराधना लोक रक्षक आराधना लोक रक्षक आराधना शांति स्वरूपुड़ा आराधना शांति स्वरूपुड़ा आराधना 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 सातानी గెలిచిన మా యేసయ్యా సాతాను గెలిచిన మా యేసయ్యా శాపాన్ని తొలగించిన మా యేసయ్యా శాపాన్ని తొలగించిన మా యేసయ్యా Glory glory sing glory to God 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 Hallelujah 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 గట్టిగా చెప్పండి యేసయ్యా నీకే స్తోత్రం Yesaya మీకే స్తోత్రం. Shall we say loudly, Jesus, we thank you, Lord. Oh thank you Jesus స్తోత్రం యేసయ్యా. Just close your eyes and experience the joy of Christmas కళ్ళు మూసుకొని ఆ యొక్క క్రిస్మస్ పండుగ యొక్క ఆనందాన్ని మనము ఇదిగో అనుభవిస్తాము. ఆ నరాలను అణువులో మీలో ఉన్న దుఃఖం సంతోషంగా మార్చే క్రిస్మస్ ఇది In every vein and every nerve, the sorrow is lost and the joy of Christmas is entered. Christmas is a time for deliverance. క్రిస్మస్ అనగా ఇదిగో విడుదలకు ఒక సమయము. Christmas means a time for good news. క్రిస్మస్ అనగా ఇదిగో శుభ సందేశమునకు సమయము. Christmas means fulfillment of all the promises. క్రిస్మస్ అనగా ఇదిగో మనకు ఇవ్వబడిన ప్రతి ఒక్క వాగ్దానము నెరవేర్చే సమయము. There's a great joy if you believe it. నమ్మినట్లయితే గొప్ప ఆనందము మీకున్నది. Just believe it and confess it silently in your heart. నమ్మండి, విశ్వసించండి, మీ యొక్క మనసులో దాన్ని అవును జరుగుతుంది అని చెప్పండి. మన తల్లి మరియ తల్లిని మన పక్కకు వచ్చేసి పక్కన నిలబడి, అమ్మా నీవు కదా ఆ రోజు యోసేపు గారితో కలిసి ఈ ఆనందాన్ని మా కోసం ఇచ్చావు. Just say, Mother Mary, as she stands right just beside you, Mother, it was you along with Joseph you have given us this joy. Can you see Mother Mary standing at the side of you? ఇదిగో మీరు చూడగలుగుతున్నారా, తల్లి మరియమ్మ మన ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్నారు. Can you see at the other side Saint Joseph, the righteous man? ఇంకో వైపు నీతిమంతుడైన యోసేపు గారు నిలబడి ఉండడం చూస్తున్నారా? Can you see in front of me, you? It's Jesus, born for us. ఇదిగో నీకు నాకు ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి మన యేసు ప్రభు మన కోసం ఉన్నాడు, చూస్తున్నారా? ఈ భూలోకంలో పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు కిందికి దిగి వస్తే పరలోకంలో ఉన్న దూతలందరూ కిందికి దిగి రావడం చూడగలుగుతున్నామా? Are we able to see on this earth when God from heaven comes down, the multitude of the angels coming along with him, are we able to see?
Oh, that joy that we lost, we are getting it today. ఇది కోల్పోయిన ఆనందము ఈ రోజు మనకు తిరిగి లభిస్తూ ఉన్నది. అనగా అమ్మా, నీవు ఏడ్చినది చాలు, ఆనందం ఇవ్వటానికి పుట్టానమ్మా అని చిరునవ్వుతో ఆ బాలయేసు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వడం చూడండి. Look at that little baby Jesus smiling at you by saying, yes, enough of your crying, I have been born for you to rejoice. Those tiny fingers are just lifting up and saying, I love you. Hear that voice. ఆ చిన్న చిన్న వ్రేళ్లతో ఆ వ్రేళ్లను ఎత్తి ఇదిగో నీ వైపు చూపిస్తూ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని యేసు పలకడం విను. నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానంటే నీ కోసం చిన్నగా మారిపోయాను. Yes, how much I love you is this, that I have become a small baby. When somebody loves somebody, they will become very small to do anything for them. ఒకప్పుడు ఎవరినైనా ప్రేమించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి కోసము, తన ప్రేమ కోసము ఆయన చాలా చిన్న వ్యక్తిగా మారిపోతున్నాడు, ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధమైపోతున్నాడు. ఆ చిరునవ్వును బాలయేసులో మనం చూసామంటే మన జీవితమే ధన్యమవుతుంది. If we see that smile on the face of the baby Jesus, our life is being blessed. Jesus is asking you and me, you came to see this? యేసు ప్రభు మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు, నీవిది చూడడానికి వచ్చి ఉన్నావా? ఆ గొల్లలు చెప్పారు, రండి వెళ్ళి చూద్దాం, బెత్లెహేంలో మన కోసం ఒక బాలుడు జన్మించాడంట. The shepherd said, come, let us go and see, for us the Savior is born in Bethlehem. మీరు కూడా మీ ఇల్లు వాకిటి అన్నిటిని వదిలిపెట్టి రండి, మర్సీ సెంటర్కి వెళదాం, బాలయేసుని చూద్దాం అని వచ్చారని ఆయనతో మాట్లాడే సమయం ఇది. Yes, this is the moment in the hour for you to speak that you have left everything right at home and came here to see the birth that Jesus has been born for us. Blessed are the eyes that see what you see today. ఇదిగో ఈ రోజు నీవు చూసే దాన్ని చూసే కన్నులు ధన్యమైనది. Make your eyes blessed today. ఈ రోజు నీ కన్నులను ధన్యము చేసుకో. If you can hear the voice from God, it's for you I am born. Your ears are also blessed today. ఒకవేళ యేసు ఆ దేవుని స్వరాన్ని నీవు వింటున్నావంటే ఇదిగో నీ చెవులు కూడా ఆశీర్వదింపబడినది. In case you gave your heart as little Bethlehem, your heart is also blessed today. ఒకవేళ నీ హృదయాన్ని ఒక చిన్న బెత్లెహేముగా నీవు ఇచ్చినట్లయితే నీ హృదయము కూడా ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నది. I don't want a big palace, I want your heart. ఇదిగో నాకు పెద్ద పెద్ద భవనాలు వద్దు, ఇదిగో నీ చిన్ని హృదయము చాలు. He is asking you, he is begging you, allow him to come inside you to give that joy. ఆయన నిన్ను బతిమాలుకుంటున్నాడు, ఆయన నిన్ను అడుగుతున్నాడు, ఇదిగో నీ హృదయాన్ని ఆయన కోసం ఇవ్వు. ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళావు బిడ్డ, ఏది దొరకలేదు, నేను ఇస్తా, నాకు చిన్న స్థలం ఇస్తే చాలని నీ హృదయమును బెత్లెహేముగా ప్రభు అడుగుతున్నాడు. You have gone here and there, so many places, but you never received anything. But Jesus says, I will give you, but give me a little place in your heart as Bethlehem. I will give you the joy. Tell Jesus, come Lord Jesus, come. ఆ యేసు ప్రభుతో చెప్పండి, రండి ప్రభు యేసయ్య, రండి. They are broken, Jesus. Come to heal us. మేము విరిగి ఉన్నామయ్యా, మమ్మల్ని స్వస్థపరచడానికి రండి. We are shedding tears, Lord. Come, give that joy. ప్రభువా, మేము కన్నీరు కారుస్తున్నామయ్యా, ఆ ఆనందాన్ని మాకు ఇవ్వడానికి రండి. Jesus, Satan is tormenting us. Come, give that deliverance. యేసయ్యా, సాతాను మమ్మల్ని శోధిస్తున్నాడు, పీడిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభా, వారి నుండి మమ్మల్ని విడుదల పరచడానికి రండి. There is no peace in our family. Come,
Give that peace of Christmas. యేసయ్యా మా కుటుంబంలో శాంతి లేదు ప్రభువా. ఆ క్రిస్మస్ పండుగ యొక్క శాంతిని మాకు దయచేయనికి రండి ప్రభువా. Please come, Jesus. యేసయ్యా దయచేసి రండి ప్రభువా. Look at that baby Jesus shivering in the cold of winter of December. ఇదిగో చలిలో, ఆ చలికాలములో ఆ చిన్న బాల యేసు ఆ చలికి వణకడము చూడండి. ఒకవైపు నీవు నీ సమస్యలతో వణికిపోతున్నావు. One side with your problems you are shivering. ఇంకొక సైడ్ ఆ బాల యేసు చలి అయినా వణుకుతూ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చిరునవ్వుతో చెప్పేదానిని వినుము. And the other side, listen to that little baby Jesus in that cold. He is shivering, but yet he tells you and me that he loves us. He is taking his tiny hands to bless me and you. ఆయన చిన్ని చేతులను తీసుకొని మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Tell your problem to that Jesus. ఆ యేసునికి నీ కష్టాల్ని చెప్పండి. Whatever you want to share, share. ఏమైతే పంచుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆయనతో పంచుకోండి. రండి ఆరాధించేదం దేవాది దేవుని, రండి కీర్తించేదం రాజాది రాజుని, మన కోసం జన్మించిన బాలయేసుని, మన కోసం జన్మించిన బాలయేసుని, పరలోకంలో దేవునికి మహిమా, పరలోకంలో దేవునికి మహిమ, భూలోకంలో మంచి మనసు కలిగిన వారికి సమాధానం, భూలోకంలో మంచి మనస్సు కలిగిన వారికి సమాధానం. చేతులెత్తి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఇంత గొప్ప దేవుడు మన మధ్యలో ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నదానికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Lifting up our hands, let us give a mighty clap for such a great God is in our midst today. Thank you, Lord. స్తోత్రం యేసయ్యా. We have some wishes, it will be fulfilled today. ఈ రోజు మాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి ప్రభు, అవి తప్పకుండా నెరవేరబోతున్నాయి. We have some sorrow, it will turn into joy today. మాలో ఉన్న దుఃఖం ఈ రోజు సంతోషంగా మారబోతుంది. We have no peace, today we will receive the peace. మాకు సంతోషం లేదు, ఈ రోజు సంతోషం పొందుకోబోతున్నాము. నమ్మే వాళ్ళు ఉంటే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Those who believe, give a mighty clap. ఆయన గొప్ప దేవుడు, గొప్పగా చప్పట్లు కొట్టండి. He is a great God, give a great mighty clap. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, today's message is Christmas, the good news of great joy. ఈరోజు సందేశము ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, క్రిస్మస్ అంటే గొప్ప శుభ సందేశము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ఈరోజు ప్రభు మనకు అందించే సందేశం ఏమిటి? What is the message which the Lord is giving us today? క్రిస్మస్ అంటే పరమానందమును కలిగించే శుభవార్త. Christmas means with the great joyful blessings, the good news. One side good news, another side great joy. ఒకవైపు శుభ సందేశము, ఇంకో వైపు ఆనందము. ఎంతమందికి గుడ్ న్యూస్ కావాలని ఇక్కడికి వచ్చారు? How many of you have come here for a good news? See, everybody wants good news. అందరికీ శుభ సందేశం కావాలండి. అయితే ఏదో బ్యాడ్ న్యూస్ మీకు జరిగినట్టుంది.
So maybe some bad news has happened to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's why somebody said, yesterday's newspaper is a waste paper. అందుకే ఎవరు అన్నారండి, నిన్నటి న్యూస్ పేపర్ ఈ రోజు వేస్ట్ పేపర్. Praise the Lord. Praise the Lord. కానీ దేవుని శుభవార్త ప్రతిరోజు అది నూతనమైన ఆనందకరమైన శుభవార్త. Praise the Lord. But the word of God, the good news of the Lord is every day a good news for us. How shall we make this Christmas as a good news of great joy? ఈ రోజు ఎలా ఈ ఒక క్రిస్మస్ పండుగని ఒక గొప్ప శుభ సందేశము ఆనందముగా మారాలి? పరమానందం కలిగించే శుభవార్తగా ఈ క్రిస్మస్ ని ఎట్లా మార్చాలి? How are we going to make this as a great good news as today? Turn to Luke's Gospel chapter 2 verse 10. లూకా శుభవార్త 2వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని చూద్దాము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీలో ఒకరు ఇంగ్లీష్లో, అక్కడి నుంచి ఒకరు తెలుగులో దాన్ని గట్టిగా చదవండి. చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా చదివే ఒక వ్యక్తి. దేవదూత వారితో ఇట్లనెను, మీరు భయపడవలదు, సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారము మీకు నేను వినిపించబోతున్నాను. హల్లెలూయా. 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 మరి ఫాదర్ మీకు రెక్కలు లేదు, మీరు దూతనా అని అడుగుతుంటే నేను దూతే మీకు. So you must be asking, Father, you have no wings, are you an angel? Yes, I am an angel for you all. Let us read that from English. 2:10 of Luke. But the angel said to them, do not be afraid, for see, I am bringing you good news of great joy for all the people. Say all the people. All the people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All the people means Jesus does not have partiality. అందరికీ అంటే ఆ యేసు ప్రభుకు పక్షపాతం లేదండి. He loves everybody. ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. We only created religion, caste, clan, all that. మనమే మతము, కులము, భేదాలు చేస్తూ ఉంటాము. Praise the Lord. Praise the Lord. But he loves all people. కానీ ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. So today we are going to pray, whole world will be blessed with this good news. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఈ శుభ సందేశం ద్వారా లోకమంతయు ఆశీర్వదింపబడుతుంది. Praise the Lord. Praise the Lord. Today people are standing in the line for money. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం, ప్రజలు లైన్లలో నిలబడి ఉన్నారు డబ్బు కోసము. 4,000 రూపాయలు 2,000 రూపాయలు దొరకడం కష్టమైపోయింది. It has become very difficult for 4,000 and 2,000 rupees to receive. No leader is able to give us good news. ఏ లీడర్ కూడా మనకు శుభ సందేశాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నారు. అందుకే ఇలాంటి సమయంలో క్రిస్మస్ ద్వారా దేవుడు మనకు పరమానందం కలిగించే శుభవార్తను ఇవ్వటానికి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు. So maybe this is the time the Lord Jesus has brought us for this Christmas to listen to the good news. Look at this. Luke chapter 2 verse 10. లూకా 2వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని చూద్దాము. Do not be afraid. దయచేసి భయపడకండి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Look at this, to whom Jesus the angel is telling this message. ఈ దేవదూత ఎవరికి చెప్తున్నారో చూద్దామండి. Ordinary shepherds. సామాన్యమైన గొర్రెల కాపరులకు. If you go to Luke's Gospel chapter 2 verse 8. లూకా 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూసినట్లయితే, In that region there were shepherds living in the fields. ఆ యొక్క ప్రాంతంలో గొర్రెల కాపరులు వారు ఆ పొలంలలో ఉన్నారు. Keeping watch over their flock by night. ఆ రాత్రి కాల సమయంలో వారి గొర్రెలను వాళ్ళు కాచుతూ ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. చూడండి, మెసేజ్ గుడ్ న్యూస్ మామూలుగా ఫస్ట్ ఎవరికి చేరుతుంది? To whom will the good news first come? నేను చెప్తా. I will tell you. ప్రధానమంత్రికి, ముఖ్యమంత్రికి, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీస్ లాస్ట్కు మనకు వస్తుంది. To the ministers, to prime ministers and all the leaders, and then in the end it comes to us. కానీ
దేవుడు మనలాంటి సామాన్యమైన ప్రజలకే ఫస్ట్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్తాడు. Praise But the Lord. God first gave the good news to ordinary people like us. వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఈ గొర్రెలు అనుకున్నారు ఇదేంటండి, అరే ఈ లైట్ ఏంటిది. And these shepherds are unable to understand that what is this such a great light over here. Look at that. Luke chapter 2 verse 9. లూకా 2వ అధ్యాయం 9వ వచనము. Then the angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them. అప్పుడు దేవదూత అక్కడికి వచ్చినప్పుడు దేవుని గొప్ప వెలుగు వారికి కనిపించినది. And they were terrified. అప్పుడు వారు భయభ్రాంతులయ్యారు. Praise the Lord. Praise the Lord. అమ్మా, మీ అందరికి ఒక ప్రశ్న అడగబోతున్నాను. I will ask all of you one question. నేను ప్రసంగం చెప్తుంటే నా దగ్గర రాకుండా పరలోకంలో ఒక దూత కిందికి దిగి వచ్చి మీ మీద మాత్రమే లైట్ చూపిస్తున్నారని అనుకోండి. I'm preaching here, but the angel from heaven, when it comes down, he's putting his light only on you all. You'll just think. మీకు భయం కలుగుతుందా, ఆనందం కలుగుతుందా? Will you be frightened or you'll be joyful? గట్టిగా చెప్పండి. Say loudly. కానీ ఇక్కడ బైబిల్ మనకు నేర్పిస్తున్న సత్యం ఏంటంటే వాళ్ళు భయభ్రాంతులై భయపడిపోయారు. But the word of God what teaches us is they were terrified. ఎందుకంటే వారి జీవితంలో రాత్రి వారికి చీకటి మాత్రమే తెలుసు. Because in their life they only knew night means only darkness. వారికి రాత్రి అంతా చీకటి. For them whole night was darkness. ఆ రాత్రిలో అరే ఎన్నడూ చూడని ఈ వెలుగు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? And in that night they have never seen such a light. From where has this light come? వారికి దేవుడే వారితో మాట్లాడటానికి దూతను పంపిస్తారని ఎవరు చెప్పలేదు. Nobody told them that the Lord God himself will send the angel to speak to them. అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న మీకు కూడా And in the same way for all those who are seated here, మీ ఇల్లంతా చీకటితో ఉన్నదేమో. maybe your house is filled with darkness. మీరు భయపడిపోతున్నారేమో. Maybe you are terrified. మా కుటుంబాన్ని ఎలా నడిపించాలని భయంతో ఇక్కడికి వచ్చారేమో. Maybe you are worried how to lead your families. మా కుటుంబంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి, అంత అంధకారమయముగా ఉన్నదని ఇక్కడికి వచ్చారేమో. My family is in full of darkness. Will there be any miracle in my family? In that doubt you might have come. అందరిని వదిలిపెట్టి ఇలాంటి అంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళతోనే ఈ రోజు ప్రభు మాట్లాడబోతున్నాడు. God is going to leave everybody and he's going to come to those people who are in darkness to give them the light. అందువలన మీరేం చేయాలంటే ఈ ప్రసంగాన్ని వింటున్నప్పుడు మీ ఇంటిలో కానీ మీ మనసులో కానీ భయపడే విషయాలు ఏదైనా ఉంటే, అది అంధకార రూపంలో మిమ్మల్ని కప్పేసి ఉంటే, దేవా అదే వెలుగు ఈ క్రిస్మస్ ద్వారా మాలో మా ఇంటిలో వచ్చునుగాక అని మీరు ప్రార్థన చేయాలి. So what you are supposed to do is, as this word of God has been preached, as you are listening, you should think this word of God is going to deliver me from all my darkness and all my sorrows. Praise the Lord. Praise the Lord. So please remember what darkness you are having. కాబట్టి ఆలోచించండి, మీకు ఎటువంటి అంధకారం ఉన్నది. What darkness your family is going through. నీ కుటుంబం ఎటువంటి అంధకారం గుండా వెళ్తూ ఉన్నది. What is frightening you. ఏది నిన్ను భయభ్రాంతులను చేస్తూ ఉన్నది. ఎంతమందికి మనసులో భయం ఉందో వాళ్ళు మాత్రం చేతులు. How many of you have a fear in your heart? Lift up your hand. హల్లెలూయా. Hallelujah. అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఒక ఆమె అయితే నిద్రపోతుంది, ఇంకా ఇద్దరు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చేతులు కట్టుకొని మీరేదని చెప్పుకోండి, ఫాదర్ మేము మాత్రం చేతులెత్తాము, మా ఇల్లంతా లైట్తోనే ఉన్నది, ఆ లైట్ మీకు ఇవ్వటానికి ఇక్కడికి వచ్చామంటున్నారు. Some of them are saying, Father, we do not have any darkness in our house. There is lot of light in our house. You want, we will give you the light. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So remember every darkness and fear that is inside you. కాబట్టి నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రతి అంధకారము భయమును నువ్వు ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. ఆ పరిస్థితిలో వెలుగు రావటానికే ఈ క్రిస్మస్ ద్వారా దేవుడు మీ ఇంటికి రాబోతున్నాడు. And in that situation, for the light to come upon this Christmas, the Lord is going to come to you. మీరేం చెప్పాలంటే, దేవా మా ఇంటిలో ఈ చీకటి ఉన్నది. ఈ ఫాదర్ గారు ప్రసంగం చెప్పినప్పుడు
నాలో మా కుటుంబమంతా ఆ గొప్ప వెలుగుతో నింపబడునుగా కానీ మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉంటే, ఇక్కడ ప్రార్థిస్తుంటే అక్కడ ఇంటిలో రూమ్ అంతా వెలుగుతో నింపబడుతుంది. So as you are seated here listening to the word, you must say, Lord, as Father is preaching, in this moment in my family the darkness which is there, Lord, you deliver me, and that moment the Lord will show the light in that family and that house will be filled with light. సో ఈ మొదటి భాగమును నేను ముగించిన తర్వాత, so first thing which I finish, మీ అందరిని మీ చీకటితో ప్రభు దగ్గరికి రమ్మని పిలుస్తా. I will call all of you with your darkness towards the Lord. మీలో ఉన్న ప్రతి భయాన్ని తీసుకొని ప్రభు దగ్గరికి రమ్మని పిలుస్తాను. I will call you all to come with all the fear in you towards the Lord. ఆ పరిస్థితిలో లైట్ రావాలని నేను ప్రార్థిస్తా. And in that moment I will pray that the light shall come in that situation. ఆ భయము మధ్యలో మీ మధ్యలో భయపడకండి అనే స్వరమును మీరు వినే విధంగా నేను ప్రార్థిస్తా. So I will pray amidst of that fear, do not fear, like that you will listen to the voice. Now I want to share with you something interesting about the shepherds. చాలా ప్రత్యేకమైనది ఆ యొక్క గొర్రెల కాపర్ల గురించి చెప్తాను. ఫాదర్, ఎందుకు ఫాదర్ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను వదిలిపెట్టి దేవుడు గొర్రెల కాపర్ని ఎన్నుకున్నాడు? Father, why did the Lord leave such great people and he caught hold of the shepherds? ఈ గొర్రెల కాపరులు ఎవరంటే, These shepherds, who they are is, రాత్రి అంతా చీకటిలో, whole night in darkness, చలి ఉన్నా వణుకుతూ, even if it's so cold they were shivering. మనుషుల కోసం కాదు, గొర్రెల కోసం ప్రాణమును కూడా ఇవ్వటానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు. They have not seated there for the people, but for those sheep, even to lay their lives, they are ready. మీలో కొంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నారు, నాకు తెలుసు. Some of you are seated over here, I know. మీ కుటుంబము కోసం చాలా త్యాగం చేసే తల్లులు ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు. There are some mothers who are done great sacrifices for your families. ఈ లోకమునకు చెందిన వారు ఏ చీర కొనుక్కోవాలి, ఎలా నన్ను అలంకరించుకోవాలి, ఎంత అందంగా నేను ఉండాలని ఎదురు చూస్తుంటే, మీలో కొంతమంది స్త్రీలు, ప్రభువా నా పిల్లల కోసం నేను జీవిస్తానని త్యాగమూర్తిగా జీవిస్తున్న వాళ్ళు మీరే ఈరోజు గొల్లలు. So people are in this world, they are willing, they are getting ready for themselves for Christmas, but you as a mother sacrificed for your children and you will be blessed this Christmas and you are the shepherds. మొదటి రాజుల గ్రంథంలో 17వ అధ్యాయంలో 16వ అధ్యాయంలో 1 Kings chapter 16, దేవుడు పరలోకము నుండి ఒక గొర్రెల కాపరి వైపు చూస్తున్నాడు. God from heaven looks at a shepherd. ఈ లోకమునకు చెందిన సామువేలు ప్రవక్తకు కూడా ఆ మనిషి గురించి తెలియదు. The person, the Samuel, the prophet also didn't know about that person. దేవుడు పరలోకము నుండి ఒక చిన్న బాబు, తన జీవితంలో పులి సింహం వచ్చినప్పుడు ఆ గొర్రెల కోసం ప్రాణమును కూడా త్యాగం చేసే ఒక వ్యక్తి, పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు ఆ రోజు టీవీ లేదు కానీ ఆయన వైపు చూస్తున్నాడు. A small boy, he was a shepherd who was ready willingly to fight with the lions and to give his life for the sheep, and that person the Lord is looking from heaven. ఆ గొర్రెల కాపరిని దేవుడు అభిషేకించి దావీదు రాజుగా మార్చేస్తున్నాడు. And that shepherd boy, the Lord blessed and anointed him and made him the king. He's called King David. ఇక్కడ ఎవరెవరు అలా మీ కుటుంబము కోసం ఒక కాపరిగా, నా కొడుకు బాగుండాలి, నా కూతురు బాగుండాలి, నా పిల్లలు బాగుంటే చాలు, నేను దానికోసం అందమును కోల్పోయినా పర్వాలేదు, ఆరోగ్యమే కోల్పోయినా పర్వాలేదు, నేను అన్నిటిని కోల్పోయినా పర్వాలేదు, నా కొడుకు బాగుండాలని ఆశించేవారు ఉంటే మిమ్మల్ని రాణిలాగా మార్చే దేవుడు ఈ క్రిస్మస్ పండుగ ద్వారా మీకు శుభవార్తని ఇస్తుంది. Here all those who are willing and waiting, even if I lose my beauty, even if I lose my health, my children should be blessed, my son, my daughter should be blessed. For such people the Lord is going to make you a queen and he is going to bless you. మీలో కొంతమంది, ప్రభువా నా కుటుంబము కోసం నేను ప్రాణత్యాగం కూడా చేస్తాను, ఉపవాసం ఉంటాను, కన్నీళ్లు కారుస్తాను, నా కొడుకు మారే వరకు, నా కుటుంబంలో గొప్ప స్థితి వచ్చే వరకు నేను నిన్ను వదిలిపెట్టనని అలా కోరుకుంటున్నారు. చూడండి, నేటి గొల్లలు మీరే.
For those who are desiring, saying, Lord, I am willing to give away my life for my children. For till my son changes, I will fast, I will pray, I will cry. For those people, the Lord says that you are the shepherds today. మీలో కొంతమంది 11 గంటలకు ఇక్కడ ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఉదయమే లేచి ఈరోజు ఎంత చలి ఉంది కానీ అక్కడ నుంచి త్యాగం చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చారు. మీరే ఈరోజు గొల్లెలు. Some of you, today we said 11 o'clock the program starts. Some of you got up early in the morning. In that winter cold also, you made it a point to come here early. Today you are the shepherd. రెండవ రాజుల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో 2 Kings chapter 16 verse 9. Psalm 14 verse 2. కీర్తన 14వ అధ్యాయం 2వ వచనము. పరలోకము నుండి దేవుడు చూస్తుంటాడంట. From heaven the Lord looks at seeing. జ్ఞానము కలిగి తన కోసం వేచి ఉన్నటువంటి ఈ త్యాగం చేసే బిడ్డల కోసం. For the one who are filled with wisdom and the one who's waiting for the Lord, he is looking upon them. మీరు భయపడవద్దు. You should not be afraid. ప్రభువా, ఇంత ఏడుస్తున్నా, ఇన్ని కన్నీళ్లు కారుస్తున్నా, మా కుటుంబంలో ఎప్పుడు వెలుగు వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు చూడండి. మీరు భయపడవద్దు, వెలుగు తప్పక వస్తదని మీకు చెప్పేది క్రిస్మస్ పండుగ. Amen. For those who are waiting, Lord, we are crying so much. We are waiting for you so much. For such people the Lord is saying, do not be afraid, for surely the light will come into you. మీరు కూడా ఒక్కరోజు గొల్లల వలె ఆశ్చర్యపడిపోతారు. మా కోసమా, మా ఇంటిలోనా, నా కొడుకు ఇట్లా మారుతాడా? ఎందుకంటే మీరు గొల్లల వలె రాత్రింబగలు మీ పిల్లల కోసం కావలివారుగా ఉండి వాళ్ళ కోసం ఏడుస్తున్నారు. దానికి బహుమానం ఒక్కరోజు తప్పక దేవుడు ఇస్తాడు. So you also will become like those shepherds who were astonished to know that the light has come to you. You will think it will be blessed. My family will be blessed. My son will be blessed. Like that the Lord is going to bless you. I always talk about my mother. నేను ఎప్పుడు కూడా మా అమ్మగారి గురించి చెప్తాను. మా ఇల్లు మట్టి ఇల్లు. Our house was made of mud. And it had a roof on the top which is not cemented. అది సిమెంట్ తో కట్టిన రూఫ్ కాదండి. And we used to use the palm tree as the pillar. అక్కడ ఉన్న ఆ ఒక పామ్ ట్రీ అంటే దాన్ని మేము ఒక తాటి చెట్టుని ఒక పిల్లర్ గా వాడేవాళ్ళము. సో ఆ తాటి చెట్టు మీద చెదులు వచ్చి ప్రతిసారి అది కింద పడిపోతూ ఉండేది. And in that palm tree every time there used to be moth and that used to fall down. వర్షం వస్తే ఉరుములు స్టార్ట్ అయిందంటే మా అమ్మకి ఏడ్పులు స్టార్ట్ అవుతాయి. The moment it starts raining or there would be thunder, lightning, my mummy used to cry. ఆ చిన్న ఇంటిలోనే మా కోసం భయపడి కన్నీళ్లు కార్చింది. ఈరోజు 7 పిల్లలు, వారిలో ఒక్కరు మీకు సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాడు. So every week she used to go up and she used to clean that moth and she used to clean everything. She took care of us. Every moment she prayed in that house that her children should be blessed. From those 7 children, I am one among them who is testifying to you. లేటుగా నిద్రపోయేది ఆ తల్లి. Very late she used to sleep. పొద్దున లేచి బావి ఎక్కడో ఉండేది. 7 పిల్లలకు, భర్తకు, మామయ్యకు, తర్వాత ఆమె భర్త 2 తమ్ముళ్ళకు నీళ్లు బిందెలో తీసుకొచ్చి పెంచిన ఆ తల్లి కన్నీళ్లు కార్చింది. Early morning she used to get up and go so far to the well to fill water for the 7 children, husband and father-in-law, and also husband's 2 brothers were there. She used to bring water for all of them to take care of them. ఎందుకయ్యా ఇన్ని కష్టములు? మాకు ఈ ఊర్లో చుట్టాలు ఒక్కరు కూడా లేరని కన్నీళ్లు కార్చి ఒంటరిగా ఏడ్చిన రోజులున్నాయి. There are days when she cried that we had no relatives in that village. We were so alone, but she cried to the Lord. రాత్రి పగలు కన్నీటితో ప్రార్థన చేసిన తల్లికి ఈరోజు ఆనందముగా మేము మారాం. Day and night for the mother who cried and pleaded from the Lord for her, today we became a blessing for her. రేడియో కూడా లేనటువంటి ఇంటిలో we do not have even a radio in our house. ఈరోజు గురువుగా మారి నేను వాక్యం చెప్తుంటే
కొన్ని లక్షలాది మంది వాక్యంని వినే విధంగా ఆ తల్లి కార్చిన కన్నీళ్లు నన్ను లేపింది. So today, for lakhs of people to listen to the word as I preach, in that way my mother became a blessing. మా తల్లి ఒక మంచి నమ్మదగిన భార్యగా నా జీవితంలో మా నాన్నతో నిలబడింది. My mother, as a faithful wife, she stood beside my father. ఒక్క చిన్న బంగారు గొలుసు కూడా తన మెడలో తనకు వద్దని, మంచి చీర వద్దని తన జీవితాన్ని మా కోసం అంకితం చేసుకున్నది. She never desired anything good for her. She never asked any gold or any clothes. She always wanted for her children. అందుకే ఈ రోజు బంగారు యేసయ్యకు సేవ చేసే గురువుగా నేను మారాను. So that's why, for that such a treasurable Jesus, today I became a servant for him. మా తల్లిలాగా మీలో కొంతమంది నమ్మదగిన భార్యగా, భర్తగా, తల్లిగా జీవిస్తున్నారు నాకు తెలుసు. I know some of you, like my mother, you are also faithful towards your children and your husband. కానీ మీకే కష్టాల తర్వాత కష్టములు. But for you only there are problems after problems. రేయింబగలు ప్రార్థనలో గడుపుతున్నారు. Day and night you're spending in prayer. మా ఇంటిలో పగలు రాదా, ఆ వెలుగు రాదా అని మీరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. You might be crying, will there not be that light in my family? దేవుడు అందరిని వదిలిపెట్టి, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను వదిలిపెట్టి, చీకటిలో వాళ్ళు చిన్న పని చేసుకుంటూ గొర్రెలను కాచినటువంటి గొర్రెల కాపరులకే ఆ వెలుగును ఆ రోజు దేవుడు ఇచ్చాడు. God left such great people in that moment, and to those people who in darkness were taking care of his sheep, the Lord appeared to them. ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభు పలుకుతున్నాడు. Today the Lord speaks to each one of you seated over here. నీవు చేసే ప్రతి త్యాగం నా జీవ గ్రంథములో లిఖించుకున్నాను. Every sacrifice which you do, I have written it in the book of life. నీ భర్త, భార్య, పిల్లలకు కూడా తెలియకుండా నీవు కన్నీళ్లు కార్చి, దేవా నా కన్నీళ్లు నా కుటుంబానికి దీవెనగా మారాలని ఏడుస్తున్న దానిని దేవుడు మర్చిపోడు. Yes, the Lord will never forget. You have hidden yourself and cried for your husband, your children, all that. The Lord has written it. ఆ గొప్ప వెలుగు, ఆ గొర్రెల కాపురులకు వచ్చిన వెలుగు మీ ఇంటికి వస్తది. మీరు ఆశ్చర్యపడిపోతారు, అరే ఇంత గొప్ప వెలుగా. అప్పుడు ప్రభు చెప్తాడు, That's what the great light which came to the shepherds will come into your family, and you will be astounded, and that moment you will see. ప్రభు చెప్తాడు, అమ్మా నీవు నమ్మదగిన భార్యగా జీవించావు, అందుకే నీ ఇంటికి వెలుగు వచ్చిందని ప్రభువే చెప్తాడు. The Lord himself will tell you, you lived as a righteous person, a faithful wife. That's why the light has come to you. Praise the Lord. Praise the Lord. ఒక నిమిషం అందరూ లేచి నిలబడదాం. For a moment, let's all stand up. చేతులెత్తి మీరు భయపడే ప్రతి విషయాన్ని చేతులెత్తి ప్రభువుకు అర్పించండి. Let us lift up our hands, and every fear which you have, those situations, let's surrender to the Lord. మీ జీవితంలో మీరు చేసిన త్యాగ క్రియలన్నిటినీ ప్రభువుకు అర్పించండి. In your life, every sacrifice of yours, you surrender it to the Lord. మీ పిల్లల కోసం మీరు కార్చే కన్నీలన్నిటినీ ప్రభువుకు ఈ రోజు చెప్పండి. Every tear which you have shed for your children, today you tell it to the Lord. ప్రభువా మా ఇల్లంతా చీకటిమయముగా ఉన్నదని ప్రభువుకు చెప్పండి. Tell it to the Lord. Lord, my whole family is filled with darkness, Lord. రాత్రి పగలు మా జీవితంలో నిద్ర లేకుండా అంధకార శక్తులతో పోరాడుతున్నామని చెప్పండి. Lord, day and night without sleep, Lord, we are fighting against the powers of darkness. ప్రభువా పేదరిక మధ్యలో మా జీవితంలో మా పిల్లలను పెంచడానికి కష్టంలో ఉన్నామని చెప్పండి. Lord, around poverty, Lord, we are unable to take care of our children, Lord. You tell it to him. ప్రభువా నా దగ్గర ఆస్తి లేదు, కానీ నా కన్నీలే నా కుటుంబానికి దీవెనగా మారాలని అడగండి. Tell the Lord, Lord, I do not have properties or treasures, but my tears has to become a blessing for my children. ప్రభువా ఎప్పుడు మా ఇంటికి ఆ వెలుగు వస్తదని మేము వేచి ఉన్నామని చెప్పండి. Tell him, Lord, we are waiting. When will that light come upon us? ప్రభువా మా ఇంటికి ఎప్పుడు ఆ గుడ్ న్యూస్ శుభ వార్త వస్తదని వేచి ఉన్నామని చెప్పండి. Tell the Lord, Lord, we are waiting. When will that good news come to my family, Lord? మీరు అలా చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక దూతను పంపించబోతున్నారు.
పంపబోతున్నాడు దేవుడు. As you are saying like that, the Lord is going to send an angel for you. గొప్ప వెలుగును మీ మీద పంపబోతున్నాడు. The great light is going to send it upon you. మీరు భయపడవలదని స్వరమును వినిపించబోతున్నాడు. He is going to make you to listen to the voice saying, do not fear. Today Jesus is going to be born for your family. ఈ రోజు యేసు ప్రభు మీ కుటుంబం కోసం జన్మించబోతున్నాడు. ఒక్కసారి యేసు ప్రభు మీ ఇంటిలో జన్మించాడంటే చీకటి వెలుగుగా మారిపోవును. The moment Jesus been born in your family, every darkness will turn out into the great light. దేవా ఆ విడుదలను మేము చూడాలయ్యా. Jesus, we shall see that light, Lord. ఆ వెలుగును మేము చూడాలయ్యా. Lord, we should see that light, Lord. ఆ గొప్ప శుభవార్త మేము వినాలి ప్రభువా. Lord, that great news, we shall listen to it, Lord. చీకటి అంటే అంధకార శక్తులు ప్రభువా. Lord, darkness means all kind of powers of darkness, Lord. మాకు మంచి వార్త ఇవ్వట్లేదా సైతానుడు ప్రభువా. Lord, the Satan is not giving us any good news, Lord. మాకు శుభవార్త కావాలి. But we want good news. మా వెండికి వెలుగు రావాలి. We want the light. దేవా మా వెలుగు మా నుండి తొలగిపోకుండా ఈ రోజు మరొకసారి మా ఇంటిలో జన్మించుము ప్రభువా. Lord, please once again be born in our family so that our light may not depart from us. విడుదల విడుదల పాపము నుండి విడుదల అని చెప్పండి. Tell him, Lord, today from every sin we have delivered, oh Lord. గొల్లలకు కనిపించిన అదే వెలుగు మా ఇంటిలో వచ్చునుగా అని చెప్పండి. Let the same light which appeared to the shepherds come into my family today. భయపడిన ఆ గొల్లలకు భయపడవలదు అని పలికిన అదే స్వరము నేను వినబోతున్నాను. చప్పట్లు కొట్టండి. For those shepherds who were in fear, as the Lord said, do not fear. Same voice today for me, I should listen, Lord. ప్రభువా ఏ ఇంటిలో గుడ్ న్యూస్ కోసం శుభవార్త కోసం ఇక్కడికి వచ్చారో ఆ స్వరము ఈ రోజు ప్రతి ఇంటికి వచ్చునుగాక. Lord, for those who have come here for the good news, let that voice reach every family today. చీకటి మా నుండి తొలగి పోవునుగాక. Let the darkness dispel from us, Lord. మా కుటుంబాన్ని మమ్ము బాధ పెట్టే వార్తలు ఈ రోజు నుండి తొలగి పోవునుగాక. Let every bad news get away from our families today. నన్ను నా కుటుంబాన్ని భయపెట్టే ప్రతి విషయంలో వెలుగు వచ్చునుగాక. Let every situation brings fear be delivered today. చేతులెత్తి కళ్ళు మూసుకొని ఆ వెలుగును చూడండి. చప్పట్లు Close కొట్టండి. your eyes, look at that light. Clap your hands and look at that light. దేవా ప్రతి అంధకార శక్తి చప్పట్లు కొడుతున్న ప్రతి కుటుంబంలో వెలుగు వచ్చి తొలగిపోవునుగాక. Amen. Lord, let that light come and dispel every darkness, oh Lord, as they are clapping their hands. చప్పట్లు కొట్టు స్వీకరించుకో. Clapping your hands, receive it. నేడు మన కోసమే రక్షకుడు జన్మించాడు. Today the Savior is born for us. చీకటిలో ఉన్న వారికి గొప్ప వెలుగు. There is great light for those in darkness. భయపడే వారికి పరమానందము. For those who are in fear, great joy. దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడని మార్చాడు. ఇది నా కోసం ఇచ్చిన వార్త అని చప్పట్లు కొట్టు బిడ్డ. If the Lord has spoken, He will never change those words. This is for me. Believe and clap your hands. Jesus, release that light upon your children now. యేసయ్యా ఆ వెలుగుని నీ పిల్లలపై ఇదిగో నీవు ఇప్పుడు ప్రవహింపచేయము. Jesus, release the good news on every family today. శుభ సందేశాన్ని ప్రతి కుటుంబానికి దయచేయము. విడుదల 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 పాపము నుండి విడుదల Amen. శాపము నుండి విడుదల పాపము నుండి విడుదల శాపము నుండి విడుదల అంధకార శక్తుల నుండి విడుదల అంధకార శక్తుల నుండి విడుదల యేసయ్య రాకడలో విడుదల యేసయ్య రాకడలో విడుదల యేసయ్య జన్మములో విడుదల యేసయ్య జన్మములో విడుదల 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 మనకు విడుదల 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 చేతులెత్తి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రతి అంధకారంలో వెలుగు రావాలని చెప్పండి. Lifting up our hands, clapping our hands, let us say in every darkness, let there be light. Let us say to the Lord. Claim the good news for you and your family today. ఇదిగో నీ యొక్క కుటుంబం కోసం ఆ శుభ సందేశాన్ని ప్రకటించు. నీలో ఉన్న భయాన్ని దేవునికి చెప్పి భయపడవలదు అని వార్తను విని ఈ రోజు ధైర్యంతో ఇంటికి వెళ్ళాలని చప్పట్లు కొట్టండి. Tell every fear within you to the
భయాన్ని తొలగించు యేసయ్యా, భయాన్ని తొలగించు యేసయ్యా, అంధకార శక్తులను బంధించు యేసయ్యా, అంధకార శక్తులను బంధించు యేసయ్యా, మా దుఃఖమును సంతోషంగా మార్చుమయ్యా, మా దుఃఖమును సంతోషంగా మార్చుమయ్యా, విడుదల మాకు కావాలయ్యా, విడుదల మాకు కావాలయ్యా, శుభవార్త ఇంటింటికి రావాలయ్యా, శుభవార్త ఇంటింటికి రావాలయ్యా, గొప్ప వెలుగు మాలో వచ్చునుగాక, గొప్ప వెలుగు మాలో వచ్చునుగాక, యేసయ్యా నామములో వచ్చునుగాక, యేసయ్య నామములో వచ్చునుగాక, యేసయ్యా నామములో వచ్చునుగాక, యేసయ్య నామములో వచ్చునుగాక, వెలుగు యేసయ్యా నామములో వచ్చునుగాక, ఆమేన్. వెలుగు యేసయ్య నామములో వచ్చునుగాక, శుభవార్త ఇంటింటికి వచ్చునుగాక, ఆమేన్. శుభవార్త ఇంటింటికి వచ్చునుగాక, యేసయ్యా నామములో వచ్చునుగాక. యేసయ్య నామములో వచ్చునుగాక. చేతులకి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Lifting up our hands, let's give a mighty clap to the Lord. యేసయ్యా ఆనాడు గొల్లలకు కనిపించి దూత ద్వారా వెలుగును ప్రసాదించినట్టు ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డ దూతను చూతురుగాక, వెలుగును చూతురుగాక. Lord, in that day, as you have appeared before those shepherds today, let that same light come to us, Lord. I release the light as a servant of God upon every family. Everybody was in darkness now. ఒక దేవుని సేవకునిగా ప్రతి కుటుంబంపై యేసు దేవుని యొక్క వెలుగును నేను విడుదల చేస్తున్నాను. గురువుగా నాకు ఇచ్చిన అభిషేకం ద్వారా పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క శక్తి ద్వారా ప్రతి ఇంటిని ఈ రోజు సువార్తతో ఈ రోజు అభిషేకిస్తున్నాం ప్రభు. Preach to the anointing which you have given, yes Lord, to the Father, Son and the Holy Spirit. Let every family receive the good news today. ఆమేన్. Let the light shine upon your family, Lord. ప్రతి బిడ్డ కుటుంబంపై ఇదిగో నీ వెలుగు ప్రకాశిస్తున్నాం ప్రభు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ స్తుతించండి, స్తుతించండి, Clap స్తుతించండి. your hands mightily and praise Him, worship Him. God is releasing you, your family right now. ఈ సమయంలో నీ కుటుంబాన్ని నిన్ను దేవుడు విడుదల చేస్తున్నాడు. మాంత్రిక శక్తులు చేతబడి శక్తులను వెలుగులో కాల్చివేస్తున్నాడు. Every power of darkness, suicide power, magical powers, everything is being burned in the Lord. నీ ఇంటిని ఏడిపిస్తున్న ప్రతి చీకటి శక్తిని ఆ వెలుగులో కాల్చివేస్తున్నాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. Every power of darkness, the Lord is burning it away in His light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I believe it, Lord. I believe it, Lord. యేసువా మేము నమ్ముచున్నాం. యేసువా మేము నమ్ముచున్నాం. మేము ఉండే కరుణ కేంద్రం నమ్ముచున్నాం. Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. Trust in your light. Trust in your promise. Trust in your good news, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just Jesus, close your eyes and experience the light. Jesus, కళ్ళు మూసుకొని ఆ యొక్క వెలుగుని అనుభవించండి. ఎవరిని చూడకండి, మీరు స్తుతించాలంటే స్తుతించండి, ఆరాధించండి, ఆరాధించండి. Please do not look at anybody, but if you want to praise the Lord, adore Him and praise Him. ఓ దేవుని దూత మీ మధ్యలో నిలబడే సమయం ఇది. Oh, this is the hour for the angel of the Lord to stand amidst of you. ఈ సమయంలోనే చీకటిలో ఉన్న గొల్లలకు కనిపించిన వెలుగు మీకు కూడా కనిపించేది. Yes, at this moment only, the angel, the light which appeared before those shepherds in the darkness is going to appear before you. You have come to celebrate Christmas. నీవు ఇదిగో క్రిస్మస్ కొనియాడడానికి వచ్చి ఉన్నావు. పరమానందము కలిగించే శుభ వార్తను పొందుకోండి. A good news of great joy, receive it right now. Oh Satan, you brought sad news, but Jesus brought good news. I need that good news today. సాతానుడా, నీవు ఇదిగో దుఃఖకరమైన సందేశములను తెచ్చి ఉన్నావు, కానీ నా యేసయ్య శుభ సందేశాన్ని తెచ్చినాడు, దాన్ని నేను స్వీకరిస్తూ ఉన్నాను. ఓ అసత్యవాది సాతానుడా, నీ పేరే చీకటి శక్తి, నా యేసయ్య వెలుగులో నిన్ను కాల్చివేస్తున్నాడు, వెళ్ళిపో. You liar Satan, here in the light of my Lord I burn away, you get away from here.
ఈ రోజు నుండి మా ఇల్లంతా వెలుగుతోనే ఉండబోతున్నది. From this day on, my family is going to be filled with the light. ఇప్పుడే మీ భర్త లోనికి వెలుగు వెళ్ళునుగాక. Right now, let that light go into your husband's life. Into your wife's complete body. Amen. నీ యొక్క భార్య శరీరంలోనికి ఆ వెలుగు వెళ్ళునుగాక. మీ పిల్లలు తల నుండి అరికాళ్ళ వరకు వెలుగుతో నింపబడుదురుగాక. Let your children from the head to the very sole of their feet be filled with that light. మిమ్మల్ని భయపెట్టే ప్రతి ఒక్క సంఘటనలో ఆ వెలుగు వచ్చునుగాక. Let every situation which makes you to fear and tremble, let that light come into that situation. పిల్లలు కలుగకుండా అంధకారములో గర్భము నుంచిన సైతానుని వెలుగు యేసయ్య కాల్చివేయునుగాక. Amen. Let every darkness which has bound the womb of the women to conceive be broken and burned in the fire. ప్రతి వ్యాధి అనే చీకటి ఇప్పుడు దేవుడి వెలుగు మీ అవయవాలలో వస్తుండగా స్వస్థతను పొందునుగాక. Right now, let every sickness in your body, as the light of the Lord is entering into your body, leave you and get away from you. Amen. రెండు చేతులు పైకి లేపండి. Lift up both your hands. Jesus. రెండు చేతులను పైకి లేపి ఈ రోజు నుండి చీకటికి నా కుటుంబానికి సంబంధం లేదని ఈరోజు అంగీకరించుకోండి. Lift up both your hands and accept and confess that from this day on, darkness has nothing to do with me and my family. From this day, I am eligible for good news. Claim it. ఈ రోజు నుండి శుభ సందేశమునకై నేను అర్హుడను అని చెప్పండి. ఎవరైనా కన్నీటితో ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే, If there is anybody who has come with tears today, your tears are counted today for a good news. ఈ రోజు నీ కన్నీరంతా కూడా శుభ సందేశమునకై లెక్కింపబడి ఉన్నది. నీ కన్నీళ్ళు లెక్కలోనే ఉన్నది. Yes, your tears are being counted. Thank you, Lord. See the bright light Amen. that is surrounding all of us here. ఇక్కడున్న వారందరినీ కూడా ఆ గొప్ప వెలుగు చుట్టివేయడము చూడండి. Jesus. ఒక్కసారి మీలో ఏదైనా భయం ఉంటే Jesus. భయం వైపు చూడకండి. Jesus. భయపడే వ్యక్తుల వైపు చూడకండి. Jesus. భయపడే సంఘటనల వైపు చూడకండి. Jesus. Yes, if there is anything which is frightening you, do not look at that fear. Do not look at those people who fear you, who frighten you. Yes, just look at that light of the Lord. Look at the angel who brought that light. ఆ యొక్క దూత వైపు చూడండి, వెలుగును తెచ్చి ఉన్నాడు. Look at the good news, the news of good. Yes, good news for you. నీ కోసము ఉన్న ఆ శుభ సందేశమును వైపు చూడండి. Look at the great joy that is brought as a good news in Christmas. ఆ గొప్ప శుభ సందేశమును చూడండి, మనకు ఆనందాన్ని తెచ్చి ఉన్నది. ఈ దుఃఖమునకు బదులుగా దేవుడు ఆనందాన్ని మీకు రెట్టింపుగా ఇచ్చేదాన్ని ఆనంద బాష్పముతో దేవుణ్ణి చూసి చెప్పండి వందనాలని. For this pleasant sorrow, look at that Lord who is going to give you the double fold of joy. Look at that Jesus. Just offer all that frightens you, all the darkness, all the sadness. నిన్ను భయపెట్టే అంధకారము, ఆ దుఃఖము, ఆ కన్నీరు అన్ని కూడా ఆ ప్రభునకి సమర్పించండి. Listen to the angel saying, do not be afraid. అదే దూత నీతో పలకడం వినండి, భయపడకు. Can you hear? వినగలుగుతున్నావా? Can you see? చూడగలుగుతున్నావా? Can you believe? నమ్మగలుగుతున్నావా? Can you see the light coming upon you and your family? ఆ వెలుగు నీ కుటుంబముపై రావడం చూడగలుగుతున్నావా? Can you see the good news coming to you and your family? ఆ గొప్ప శుభ సందేశము నీ కుటుంబముకు రావడం వినగలుగుతున్నావా? Can you see the joy coming in your sorrow? నీ యొక్క దుఃఖంలో ఆనందం రావడం చూడగలుగుతున్నావా? ఇవన్నీ మీ నమ్మకంలో ఉంటే దేవునికి వందనాలు చెప్పండి.
If all these things you believe and you trust, tell thank you to the Lord. Thank you, Jesus. యేసయ్యా స్తోత్రమని చెప్పండి. Tell Jesus, I thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, I వెలుగు thank మా you. ఇంటికి వచ్చిందని Jesus, I నమ్ముతున్నాను, thank you, స్తోత్రమని చెప్పండి. Lord, I believe that the light is coming to my family. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. Jesus. Good news is coming to my family. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. Thank you, గొప్ప శుభ సందేశం నా కుటుంబమునకు వస్తున్నది. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రములు. My sorrow is turning into joy because of Christmas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. నా దుఃఖము సంతోషంగా మారుతుంది క్రిస్మస్ వలనే అని స్తోత్రం యేసయ్యా అని చెప్పండి. చేతులెత్తి గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడుతూ మీ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించండి. Lift up your hands and give a mighty clap and confess your faith. నా దుఃఖం సంతోషంగా మారింది, స్తోత్రం. My sorrow has turned out to be joy. I thank you. నా కన్నీళ్లు రెట్టింపుగా నా జీవితం ఆనందముగా మారుతుంది, స్తోత్రం. My tears are going to be blessed in double fold of joy. Every darkness in my family right now is burned by the light. I thank you, Lord. ఆ దేవుని గొప్ప వెలుగు ద్వారా ప్రతి అంధకారం నా కుటుంబంలో కాల్చివేయబడుచున్నది. స్తోత్రం యేసయ్యా. ముందు ఉన్నవాళ్ళు వెనుక ఉన్నవాళ్ళు అందరిని చూసి నేను చెప్పిన మాటను చెప్పండి. Just look at the person in front of you, behind you, beside you and say what I am going to say. లూకా శుభవార్త 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. లూకా శుభవార్త 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. నేడు. నేడు. నన్ను చూస్తున్నారా? పక్కన ఉన్న నేడు. నేడు. నీ కొరకై. నీ కొరకై. మీ పిల్లల కోసమే. మీ పిల్లల కోసమే. మీ కుటుంబము కోసమే. నీ కుటుంబం కోసమే. రక్షకుడు జన్మించెను. రక్షకుడు జన్మించెను. Praise the Lord. చెప్పండి మీకోసం. నీ కోసం. షేకండి చెప్పండి, చెప్పండి మీకోసమే. మీకోసమే. మీకోసమే శుభవార్త. మీకోసమే శుభవార్త. చెప్పండి, చేతులు కలిపి చెప్పండి. ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు. ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు. ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తున్నారు. ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తున్నారు. అక్కడ యేసు ప్రభువే ఉంటాడంట. అక్కడ యేసు ప్రభువే ఉంటాడంట. మనమిద్దరం ఏకీభవించి. మనమిద్దరం ఏకీభవించి. ఈ రోజు శుభవార్తను స్వీకరిద్దాం. ఈ రోజు శుభవార్తను స్వీకరిద్దాం. ఏంటిది శుభవార్త? మన కోసము రక్షకుడు జన్మించెను. కూర్చోండి. Those who got the Bible with you, turn to Luke chapter 2 verse 11. We shall read that in Telugu and English. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము మరియు 11వ వచనాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మరియు తెలుగులో చదువుకుందాము. నేడు దావీదు నగరమున మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టెను. ఆయన క్రీస్తు ప్రభువు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి మీ అందరిని ఒక్కొక్కరిని చూసుకుంటూ చెప్పమంటే ఈ వాక్యం చెప్పారా మీరు? So I've asked you all to look at each other and say these words. నేడు. నేడు. ఎవరి కోసం? నా కోసం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎవరి కన్నీళ్లు తుడవటానికి? నా కన్నీళ్లు తుడవటానికి. ఎవరింటికి గుడ్ న్యూస్ ఇవ్వటానికి? మా ఇంటికి గుడ్ న్యూస్ ఎవరి ఇవ్వడానికి. దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చటానికి? నా దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చటానికి. కానీ మీరు నవ్వట్లేదు మరి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కొంతమంది నవ్వి ఒక సంవత్సరం అయిపోయిందండి. Some of you, it has been past 1 year you have been laughed. You would laughed. హల్లెలూయా. Hallelujah. You look at this. You know, when I read this, I say, it's for me. Jesus is born. నేను ఇది చదివినప్పుడు చూడండి, ఇది నేను అనుకుంటాను, ఇది నా కోసము, నా కోసమే యేసు జన్మించాడు. This day to you is born. Beautiful word. ఈ రోజు నీ కోసమై జన్మించాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అప్పుడప్పుడు మనం ఏమంటాం? నా కోసం మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు ఫాదర్. Now and then we keep saying that there is nobody who will speak for me. నాకు ఏకాకిగా అనిపిస్తుంది ఫాదర్. I feel so lonely, Father. మా ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నన్ను త్రోసేశారు ఫాదర్. My family members, they have all rejected me. నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు ఫాదర్. There is nobody who will understand me, Father.
ఎంతమంది ఈ పాపం చేశారు వాళ్ళ చేతులెత్తండి ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు. How many of you said this and committed a sin? కొంతమంది Lift ఇక్కడ up your ఉన్నారు అసలే ఏ పాపం చేయని వాళ్ళు. Some of them are there who have not committed any sin. ఏది అడిగినా Whatever we are asking, they are so silent. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. మరి ఇది కూడా దేవునికి ద్రోహమైన ఒక పాపం. This is also something which is against God. We are committing. ప్రతి క్రిస్మస్ లో ప్రభు మనతో చెప్తున్నాడు, Every Christmas the Lord says to us, నీ కోసమే జన్మించాను, I have been born for you. అంటే నిన్ను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టను. That means I will never leave you. నిన్ను ఎవరు వదిలిపెట్టినా నిన్ను ఏకాకిగా నేను మాత్రం వదిలిపెట్టను. Anybody might leave you, but I will not leave you alone. సంతోషంగా ఉందా? Are you happy? ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ఒక వ్యక్తి వచ్చి నాతో ఇలా అన్నారు, Few years back a person came to me and they told me like this. ఫాదర్ గారండి ఏ సినిమా తీస్తున్నారు ఫాదర్? ఏ సినిమా తీస్తూ ఉన్నారు ఫాదర్? They asked me, Father, what movie are you taking out? నేను అన్నాను, అయ్యా నేను సినిమా చూసి 16 సంవత్సరాలు I said 16 years past I have seen movies. అని చెప్పాడు. ఆ సినిమాకి పేరు మనసంతా నీవే. They said the name of the movie, the title is Manasanta Nive. ఉట్టి మాటలు. That is all waste words. ఒక 10 డ్రెస్సులు మార్చి చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతారు, మనసంతా నీవే అంటారు, నెక్స్ట్ డే డైవర్స్ కొడతారు. 10 dresses they will change and in one tree only they'll be roaming around and everything again they come back to divorce. ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి డైలాగ్ విని ఎంతమంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు పడిపోతున్నారు, కంప్లీట్ గా మాయమైపోతున్నారు. For such kind of dialogues there are so many young youth, girls and boys who have fallen. కానీ దేవుడు లూకా 2:11లో అంటున్నాడు, నీ కోసమే. But in Luke chapter 2 verse 11 the Lord says, for you నేను జన్మించినది నీ కోసమే. I am born only for you. ఒక్క అబ్బాయి కంటే అమ్మాయి కంటే వాళ్ళందరూ ప్రేమ కంటే నిన్ను మిన్నగా ప్రేమించే నేను నీ కోసమే నీలాగా జన్మిస్తున్నానని చెప్పేదే క్రిస్మస్ పండుగ. More than a boy or a girl, more than them, more I love you and I was born for you. నెక్స్ట్ టైం మరొకసారి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సాతానుడి మీ దగ్గరికి వచ్చి, if the Satan comes to you, పాపం ఈ బతుకెందుకమ్మా, ఉరి వేసుకో, చచ్చిపో, ఈ బతుకెందుకమ్మా, విడాకులు తీసుకో అని చెప్తే మీరేం చెప్పాలి? ఓ సాతానుడా, నేను ఏకాకిగా లేను, నేను బ్రతికి చూపిస్తా, దేవుడు నా కోసమే జన్మించాడు అని మీరు చెప్తే పారిపోతాడు. If the Satan comes to you and says, so sad, why are you living, you commit suicide, your life is a waste, if he says like that, you tell the Satan, you Satan, my Lord has been born for me, like that you say and tell him to get away from your life. Praise the Lord. Praise the Lord. ఇక్కడ 3 పదములు లూకా 2:11 వాడుతున్నారు. 3 words the Gospel of Luke chapter 2 verse 11 says. ఒకటి, one thing, a savior. రక్షకుడు. సెకండ్, రెండవది, క్రైస్ట్. మస్సయ్య. థర్డ్, మూడవది, లార్డ్. దేవుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఒక్క వచనంలో గొప్ప గొప్ప సత్యములు ఉన్నాయి. One verse and there are great truth. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ దూత ఏమంటున్నారంటే ఆయన రక్షకుడు. The angel says that he is a savior. అంటే ప్రజలందరూ కూడా మమ్ము రక్షించే వారు ఎవరిని వేచి ఉన్నారు చూడండి, ఆయనే మీ కోసం జన్మించాడు. That means those who are waiting, who is the one who is going to save us, and for them is this news. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఎవరెవరు పాపముతో బంధింపబడి వారి జీవితంలో శాపముతో ఉన్నారో వారందరినీ రక్షించడానికి మీకోసమే అని శుభవార్తను ఆ గొల్లలకు వినిపిస్తూ ఉన్నాడు. For all those who are bound in all kind of sinfulness, all kind of darkness, for them the Lord sent the angel to the shepherds to say, this is for you. ఎందుకు ఈ పదమును దూత వాడాడు? Why the angel used this word? ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord.
ఎందుకంటే Why? Because మన ఆనందమును ఎప్పుడు మనం కోల్పోతామని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ పదం మనకు అర్థమవుతుంది. when we will lose our joy, when we come to know that, this is the word used. ఎప్పుడైతే పాపములో మనం పడిపోతున్నామో, The time when we fall into sin, దేవుని నుండి దూరం అయిపోతున్నామో, when we are away from God. ఉదాహరణ లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 13వ వచనం నుండి, Luke chapter 15 verse 13 onwards. తండ్రి చేతి నుండి దూరముగా వెళ్ళిపోయినటువంటి తప్పిపోయిన కుమారుడు కథ అది. This is the story of the prodigal son who went away from the hands of his father. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ఆయన దూరం అయిపోయినప్పుడు, When he went away, ఉన్న డబ్బంతా కరువు అయిపోయినప్పుడు, when he lost all the money which he had, ఆయనకి ఏం కలిగిందంట? ఇబ్బందులు కలిగింది. చెప్పండి. what happened to him? He went through load of problems. హల్లెలూయా. Hallelujah. He was in need. ఆయనకు అవసరము కలిగింది. అందరు చెప్పండి. అవసరము కలిగింది. ఏం జరిగిందంటే లోటు చెప్పండి. లోటు. లోటు అంటే ఈ రోజు నోటు కాదు, లోటు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. You know, he started wanting something. ఆ సమయము ఆయనకి ఏదో కొరతగా అనిపించింది, కావాలి అనిపించింది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And 14th verse says, Luke chapter 15:14. లూకా 15వ అధ్యాయము 14వ వచనము, A severe famine గొప్ప కరువు took place throughout that country. ఆ ప్రాంతమంతయు అది కలిగింది. అమ్మ అయ్యలారా, మీ అందరికీ ఒక ప్రశ్న. There is a question for all of you. పాపము చేసినది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరా, తప్పిపోయిన కుమారుడు ఒకడేనా? Who's the one who committed sin? Is he that prodigal son who went away from his father, or all the people in that region? గట్టిగా చెప్పండి. Is it the prodigal son or the whole area? But Bible says, కానీ బైబిల్ పలుకుతూ ఉంది, 14వ వచనంలో ఆ ప్రాంతమంతా కరువు. in 14th verse, that whole region was in famine. Praise the Lord. Praise the Lord. దీనికి అర్థం ఏమిటంటే, The meaning for this is, నేను నీవు చేసే పాపములు the sin which you and I commit, మనలను మాత్రం కాదు, not only us, మన ఉన్న ప్రాంతము కూడా కరువుగా మారిపోతుంది. the region where we live also will be in famine. మీ ఇంటిలో కరువు, In your house there will be famine. పిల్లలలో కరువు, In your children's life, వారు సరిగా చదువుకోలేరు, they are unable to study properly. ఆరోగ్యమే ఉండదు, There is no good health. అన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు, All kind of financial problems. ఇల్లంతా చీకటిమయంగా మారిపోతుంది. The whole house is filled with darkness. మనకు ఎంత గొప్ప శక్తి ఉన్నదంటే, The power, that great power which we have is, యెహోషువ 1:3 ఏమంటున్నదంటే, Joshua chapter 1 verse 3, it says, నీ కాలు అడుగు ఎక్కడ పెడతావో wherever you step your foot in, ఆ ప్రదేశమంతా నీకే ఇచ్చేస్తా. that whole place will be given to you. ఇంత గొప్ప మాట చెప్తే Amen. ఒక్కరు కూడా చప్పట్లు కొట్టలేదు. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎంతమంది మీ కాళ్ళతో ఇక్కడికి వచ్చారు? చేతులెత్తండి. How many of you have come with your legs? Can you lift up your hands, please? దీనికి కూడా కొంతమంది చేతులు ఎత్తట్లేదు. For this also some are not lifting up their hands. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఒక్కసారి మీ పాదాల వైపు చూస్తూ చెప్పండి, Once just look at your feet and say, నీకు ఇంత గొప్ప అభిషేకమా? నీకు ఇంత గొప్ప అభిషేకమా? నీవు ఎక్కడ కాలు మోపినా, నీవు ఎక్కడ కాలు మోపినా, ఆ ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం ఎవరికి సొంతమవుతుంది? నాకు సొంతమవుతుంది. ఎవరికి? నాకు సొంతం. దేవునికి సొంతమవుతుంది. హల్లెలూయా. Hallelujah. స్వార్థపరులు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఫస్ట్ దేవునికి సొంతం అవుతుంది, అందువల్ల దేవునికి దగ్గర ఉన్నదన్నీ మనకు సొంతం అవుతుంది. సొంతమవుతుంది. అంత గొప్ప అభిషేకం మన పాదాలకు ఉన్నది. Such a great anointing God has blessed our feet with, that whatever, wherever we tread upon, that belongs to God and to us. ఈ రోజు మీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు
Today when you go back home, ఇంటిలో అడుగుపెట్టిన వెంటనే when the moment you step into your house, మీ ఇల్లంతా రూమ్ Amen, అంతా amen. నడవాలి. పోయి కాఫీ చేయకూడదు, కాఫీ టీ చేయకూడదు, ఇల్లు రూమ్ అంతా తిరగాలి. so as soon as you go, please don't go and prepare coffee or tea, but you walk all over in your rooms, in your bedrooms, kitchen, everywhere you walk. మీ పక్క ఇంటిలో ఎవరైనా మీతో శత్రుత్వం ఉంటే, If there is anybody who's an enemy in your neighbors, చిన్నగా వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా అడుగు పెట్టండి. slowly when they sleep, just go and step in that place. మీ పాదాలకు అబ్బా అంత గొప్ప అభిషేకం ఉన్నది. Amen. మీరు Thank ఎంత you, గొప్ప Jesus. వాళ్ళండి, మీకే తెలియదు. మీకు చెప్తున్నాను నేను. Such great anointing is there for your feet. Such a great people you are. Give a clap for yourself. Now look at this, Luke chapter 15-14. ఈ లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని చూద్దాము. ఒక్క వ్యక్తి పాపము చేస్తే One person committed sin, ఆ ప్రాంతమంతా that whole region, దారుణమైన కరువు. there was a great famine. హలో, వింటున్నారా? Are you listening? అంటే ఈ పాపం ఆ ప్రాంతం మొత్తాన్ని దుఃఖంలో తీసుకెళ్ళింది. The sin has brought the whole region into sorrow. మనం చేసిన పాపములు మన పిల్లలు, వారి పిల్లలు, వారు ఎక్కడికి నడిచినా వారి జీవితంలో కరువుమయముగా మారుస్తుంది. The sin which we commit, it goes behind our children. Wherever they go, whatever they do, it will go for them. Praise the Lord. Praise the Lord. This is bad news. Say that, bad news. Bad news. ఇది చాలా దుఃఖకరమైన సందేశము. And this is also sad news. ఇది చాలా దుఃఖమైన సందేశము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది But what I'm going to tell you now good news. is శుభ సందేశము. Hallelujah. Hallelujah. ఇప్పుడు దాకా అదే చెప్పాను కదా. Praise the Lord. Till now I was sharing that only. మనం చేసిన పొరపాట్లు పడిన ప్రాంతమంతా దుఃఖముతో నిండిపోతున్నది. For the sins which we have committed, the whole area, the whole region is filled with sorrow. ప్రపంచమంతా కరువుగా మారిపోయింది. The whole country was in famine. దుఃఖముతో ప్రజలు పోరాడుతున్నారు. People are fighting in sadness. వేదనతో, మందులేని రోగాలతో 12 సంవత్సరాలు కూడా రక్తస్రావముతో బాధపడుతున్న స్త్రీలు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. There are people, there are women who from 12 years struggling with the hemorrhage. They were all such kind of people there. ఇంకొక ప్రాంతంలో 18 సంవత్సరాలు తిన్నగా నిలబడలేని పరిస్థితిలో దయ్యము పట్టిన ఇంకొక స్త్రీ ఉన్నది. And in another place there's a woman with 18 years. She was unable to stand straight. She was being bound by the evil. ఇంకొక ప్రాంతంలో మార్క్ 5లో ఒక వ్యక్తి రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టుకుంటూ అరుస్తూ ఒక జంతువులాగా మారిపోయిన వ్యక్తి ఉన్నాడు. And in another place in Mark chapter 5, a man hits himself with the stones, making himself wounded by himself, and he's crying in that ఇంకొక way. స్థలంలో గలిలయ సీమలో లూకా 5వ అధ్యాయంలో ఇంకొక వ్యక్తి ఒక్క చేప కూడా లేకుండా కరువుగా మారిపోయిన వ్యక్తి సముద్ర తీరమునకు వచ్చి పోరాడుతూ ఉన్నాడు. And in the other place we see in Luke chapter 5 in Galilee, there's a man unable to catch fishes, and he came to the shore with sadness. ప్రాంతమంతా కరువుమయంగా ఉన్నది. Everywhere there is famine. Praise the Lord. Praise the Lord. ఇవన్నీ ఏ న్యూస్? What news is this? బ్యాడ్ అండ్ సాడ్ న్యూస్. దుఃఖకరము మరియు చాలా వేదన కలిగిన సందేశము. కానీ క్రిస్మస్ ద్వారా ఈ ప్రాంతమంతటికి నడిచి అందరికి గుడ్ న్యూస్ ఇవ్వటానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు. But through Christmas, Jesus who walked all over this place has come to give you a good news. మనము కాలు మోపే స్థలమంతా శాపాన్ని తీసుకొచ్చాం. The places where all we kept our foot, we brought curses. మనం చేసిన పొరపాట్లు ఉన్న కుటుంబం అంతా దుఃఖమును తీసుకొచ్చాం. For the sins which we commit, we brought sadness to our families. అన్ని రకమైన కరువు మన జీవితంలో. All kind of famine in our lives. ఆనందం లేదు, శాంతి లేదు, సమాధానం లేదు. There is no joy, no peace, no happiness. పరలోకం నుండి దేవుడు ఈ పరిస్థితిని చూస్తున్నాడు. From heaven the Lord looks at that situation of ours. యోహాను 3:16-17 ప్రకారం John chapter 3 verse 16 and 17. తండ్రి పరలోకము నుండి
ఈ భూలోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని మనకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన పండుగయే క్రిస్మస్ పండుగ. This Christmas is a Christmas where the Heavenly Father, He sent His only begotten Son for you and for me. ఇదే రక్షకుడు అనే దానికి అర్థం. ఈ పేరుతోనే యేసు ప్రభు వచ్చాడు. This is the meaning for the name called Savior. With this name the Lord came to this world. Second name, రెండవ పేరు, ఆయన పేరు క్రీస్తు. His name is Christ. క్రీస్తు అంటే అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి. Christ means the one who's been anointed. ఆ అభిషేకం ద్వారా అపోస్తల చర్యలు 10:38 ప్రకారం, Acts of the Apostles chapter 10 verse 38, it says, వెళ్ళిన స్థలమంతా అందరిని బాగు చేసే అభిషేకం ఆయనలో ఉండేది. there was an anointing wherein wherever he went he could heal people. లూకా 4:18 ప్రకారం, Luke chapter 4 verse 18, చెరసాలలో ఉన్న వారికి విడుదలనిచ్చే అభిషేకం ఆయన దగ్గర ఉండేది. he had the anointing to release the people who were in captive. దయచేసి బాగా గమనించండి. ఈ రోజు నుండి పశువుల కొట్టం దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. For all those who from today will be going to the crib, today onwards, just remember these things. ఉట్టిగా పోయి జోల పాట పాడనా, లాల పాట పాడనా, హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని అక్కడే ఉంటూ నేను ఇంటికి వెళ్తా. ఇది కాదు క్రిస్మస్. So just not going there and rejoicing and singing and saying happy Christmas and going back, not that. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు As when you're going to that place, ఇన్ని రోజులు కరువుగా ఉన్న మన పరిస్థితిని మార్చే రక్షకుని మనం సందర్శించినప్పుడు కరువు మాయమైపోతుంది. మనకు శాంతి, సమాధానం, ఆనందం నిండుగా ఇచ్చే పశువుల కొట్టం దగ్గరికి మనము క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా వెళ్ళిన వెంటనే కరువు మాయమైపోతుంది. దీవెనలు కలుగుతాయి. for all the famine, for all that which we are lacking in our life, and with that situations when we are going close to the Lord, the Savior who has come to deliver us from that famine, believe that all your famine and all your problems have been removed. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి At the moment you go there, రెండవ పేరు ప్రకారం, the second name, క్రీస్తు అనగా అభిషేకం పొందిన వ్యక్తి. Christ means anointed. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పశువుల కొట్టంలో ఆయన ఆరాధించినప్పుడు, When you go there and adore the Lord in that manger, ఎటువంటి బంధకాలు మీకు కానీ మీ కుటుంబంలో ఉంటే కానీ చెరసాలలో ఉన్న వారికి విడుదల కలగటానికే యేసు ప్రభు జన్మించే స్థలమును మనం సందర్శిస్తూ ఉన్నాం. So we are going to visit to a place from where the Lord, from any kind of bondages or in a prison, in whatever kind of things we are there, the Lord is going to deliver to that Savior we are going. And the final name, చివరి పేరు, not only Savior, ఆయన రక్షకుడే కాదు, not only Christ, ఆయన క్రీస్తువే కాదు, but he is the Lord. ఆయన ప్రభువు కూడా. అంటే Lord means he is the one who will reign over our families. ప్రభు అనగా ఆయన మన కుటుంబాలనే పరిపాలించే దేవుడు. ఈ రోజు నుండి మీరు పశువుల కొట్టం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ 3 కార్యములు జరగాలి. From this day onwards, whenever you go to the manger, whenever you go to the crib, these 3 things should happen. He will save you. ఆయన మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు. All the famine will disappear. ఆయన కరువు అంతా కూడా తొలగిస్తాడు. He will have anointing to take you from prison to a deliverance. ఆయన నిన్ను చెరసాలల నుండి విడుదల వైపు నడిపిస్తాడు. ఈ రోజు వరకు మీ కుటుంబమును ఏదైనా మాంత్రిక శక్తులు, చేతబడి శక్తులు పరిపాలిస్తుంటే, any kind of black magics or soothsaying or some kind of bondages are ruling over you. మీ కుటుంబంలో ఏది కలిసి రాకుండా సైతానుడు మీ కుటుంబాన్ని పాలిస్తూ ఉంటే, maybe nothing good is happening in your family and the Satan is ruling, ఆయన 3వ పేరు ద్వారా through the third name of his, మీ కుటుంబాన్ని ప్రభువుగా ఉండి పరిపాలించి ఆయనే మీ కుటుంబాన్ని రక్షిస్తాడు. as the Lord, he will reign over your family and he will rule over your family. ఎంతమందికి ఈ క్రిస్మస్ కావాలి? And how many of you want this? జోలపాట పాడి లాలపాట పాడిన రోజులు చాలు. చేతులెత్తి ఈ 3 కార్యములు జరగాలని చేతులెత్తి ప్రార్థించండి. It is enough singing some songs of joy, and that is enough. Today onwards the true Christmas shall happen. చేతులెత్తి చెప్పండి, యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీవు మా కోసం రక్షకుడిగా జన్మించావు. నీవు మా కోసం రక్షకుడిగా జన్మించావు. నా కోసమే, నా కోసమే, నా కుటుంబము కోసమే, నా కుటుంబం కోసమే, కరువన్నిటిని
మాయం చేయటానికి కరువన్నిటిని మాయం చేయడానికి నా కోసమే క్రీస్తు అని పేరుతో వచ్చావు. క్రీస్తు అనే పేరుతో వచ్చావు. చెర నుండి విడుదలనివ్వటానికి, బంధకాలను తొలగించటానికి, కట్టబడిన ప్రజలందా విడుదలను పొందటానికి, విడుదలను ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, ఈ రోజు నుండి మా కుటుంబాన్ని దేవుడే ప్రభువుగా పరిపాలించబోతున్నాడు. లోక నాయకులు పరిపాలిస్తే మాకు తిండికి కూడా కరువు, డబ్బుకు కూడా విలువ ఉండదు, డబ్బు కూడా దొరకదు ప్రభువా. కానీ నీవు పరిపాలిస్తే కరువు మాయమైపోతుంది, చెర నుండి విడుదలను పొందుతాము. ఆ రక్షణ పాలన మా జీవితంలో జరగాలి. You should rule over our country. You should rule over our family. Jesus, right now, every famine, every person is going through in our country. You should rule over that. You should rule over our country. ఈ కరువు మాయమైపోవాలయ్యా. నీవే పరిపాలించాలి. ఈ ఇబ్బందులు మాకు వద్దు ప్రభువా. ఈ ఇబ్బందులు మా ప్రజలకు వద్దు ప్రభువా. అందరి కళ్ళు మూసుకోండి. Shall we all close our eyes? If you believe that this news is only for you, to you Jesus is born, then close your eyes. ఈ సందేశము కేవలము నాకు అని నీవు నమ్ముచున్నట్లయితే, యేసు ప్రభు నా కోసమే జన్మించాడని నీవు నమ్ముచున్నట్లయితే కళ్ళు మూసుకోండి. What good news you want? ఈ రోజు నీకు ఎటువంటి శుభ సందేశము కావాలి? Everything looks bad for you. Jesus. అన్నీ కూడా చాలా దుఃఖకరముగా మీకు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. What great joy you are waiting for you and your family. ఎటువంటి గొప్ప సంతోషములకై నీ కుటుంబముకై నీవు వేచి ఉన్నావు. నేను ఒక దూత మాత్రమే, నేను ఇవ్వలేను, కానీ యేసయ్య ఇస్తాడు. ఆయనకి చెప్పండి. I am just an angel. I may not be able to give you that joy, but ask Jesus who can give you the joy. ఆ గొల్లలు దాన్ని విన్నారు, వినిన తర్వాత అక్కడే ఉండలేదు. Those shepherds heard it, but after listening they did not remain there. They went in haste to see this beautiful event. వారు పరిగెత్తుకుంటూ ఆ యొక్క శుభ సందేశాన్ని చూడడానికి వెళ్ళారు. మనకు ఎక్కువగా సమయం లేదు, మనం త్వరపడి ఇవన్నిటిని సంపాదించుకోవాలి. We do not have lot of time for all these things. We need to haste for all this. గొల్లెలు, నాకు గొర్రె పిల్లలు ఉన్నాయి, ఏమవుతాయి ఆలోచనే లేదు. వాళ్ళన్నింటినీ వదిలిపెట్టి త్వరపడి యేసయ్యను చూడటానికి వెళ్ళారు. The shepherds were not bothered that they had sheep over there. They left everything and they ran for Jesus. మనలో కొంతమంది కొన్నిటిని పట్టుకొని ఉన్నా వదలలేకపోతున్నా. కొన్ని చెడలవాట్లు, కొన్ని సినిమాలు, కొన్ని పనికిరాని ఆలోచనలు, కొన్ని సంబంధాలు, ఇవి వదిలినప్పుడే, మనం పరిగిడి వెళ్ళినప్పుడే యేసు ప్రభుని చూడగలుగుతాం. Some of us are unable to give up on certain relationships, certain sinful tendencies, movies or certain habits. We are unable and we are running behind them. దేనిని మీరు వదలాలని మీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడో వదిలిపెట్టండి. What the Lord wants you to leave it, and the Lord is speaking to you, leave those habits. నీవు ఇవన్నిటిని వదిలితే నీకు రక్షకుడు నీ ఇంటికి వస్తాడు. If you leave all such kind of things today, the Savior will come to your family. నీవన్నిటిని వదిలిపెడితే ఓ ప్రభువే మీ ఇంటిలో జన్మిస్తాడు. If you leave all such kind of things, see, the Lord himself will be born in your family. వాళ్ళు త్వరపడ్డారు. Yes, they hasted because they knew this chance we don't know whether we will get again.
ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు మరలా ఇటువంటి అవకాశము లభిస్తుందో లేదో మాకు తెలియదు అని వాళ్ళకి తెలుసు. మనకు తెలియని విషయం కాదు, పోయిన సంవత్సరం బ్రతికి ఉన్నవాళ్ళు ఈ సంవత్సరం అసలు లేరు. It is known to all of us that those people who were alive last year, they are dead this year. మనం అదృష్టవంతులం, ఇంకొక క్రిస్మస్ కొనియాడే అవకాశం పొందాం. But we are blessed that one more Christmas we are able to celebrate. We can't be lazy. We have to be in haste to receive all these good news. మనము సోమరితనములో ఉండకుండా మనము కూడా త్వరపడాలి ఈ యొక్క శుభ సందేశంను పొందుకోవాలంటే. ఆ గొల్లలు దానిని చూసిన తర్వాత When the shepherds looked at that, వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి అన్నిటిని అందరితో పంచుకున్నారు. they went out and they shared it with everybody. దానిని వినిన వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారు. Those who heard about that, they were amazed. మనము కూడా యేసు ప్రభుని కళ్ళు మూసుకొని ఇప్పుడు చూద్దాం, ఆరాధిద్దాం. Let us all also close our eyes and see Jesus and adore him. మనం ఇంటికి వెళ్ళబోతున్నాం. We are going to go back home. అక్కడ అందరి మధ్యలో మీరు ఈ శుభ సమాచారం పంచుకున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపడే కార్యములు దేవుడు చేయబోతున్నాడు. There, when you are going to share this good news, you will see people astonished for that. నీ కుటుంబమును చూసి నవ్వినవాడు, హింజపరచినవాడు, వాళ్ళ మధ్యలో ఆశ్చర్యకరమైన సమాచారం మీ ద్వారానే వెలువడబోతున్నది. The people who looked at you and your family and they laughed on you all, they humiliated you all. For such people, the good news you are going to share. వీళ్ళు గొల్లెలు, పనికిరాని వాళ్ళు అని అనుకున్న లోకంలో దేవుడు వారినే ఎన్నుకున్నాడు. They are the shepherds, they are of waste, they are good for nothing. For such people, God chose only those shepherds. మిమ్మల్ని కూడా అలాగే అందరూ నిరాకరిస్తూ ఉన్నారా, ఏడిపిస్తూ ఉన్నారా? మీ పరిస్థితిలో యేసయ్య జన్మించబోతున్నాడు. Maybe you are also gone through those same kind of rejections. They also might have displeased all that what you had. Yes, the Lord is come for you. యేసయ్య, నా చీకటి, నా దుఃఖం, నా అవమానం అన్నిటినీ ఈ సందేశం విన్న తర్వాత నీకు ఇచ్చేస్తున్నానయ్యా. Lord, my darkness, my sorrows, my tears, my pain, Lord, after listening to this good news, I surrender it to you, Lord. నేను సమాచారముతో శుభవార్తతోనే ఇంటికి వెళుతున్నాను, నమ్ముచున్నాను ప్రభా. Lord, I believe that I'm going back home with this good news, Lord. కరువుగా ఉన్న మా ఇల్లు వెలుగుతో నింపబడుతుందని నమ్ముచున్నాను ప్రభా. My house, which is filled with famine, is being blessed with the light, I believe. నేను అందరికీ గొల్లల్లాగా సాక్ష్యం చెప్పే రోజులు త్వరగా వస్తదని నేను నమ్ముచున్నాను ప్రభా. Lord, I believe, like those shepherds, I will also testify for you, O Lord. మేము దానిని చూస్తాము ప్రభువా. Jesus, we will see it, O Lord. మేము మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటాం ప్రభువా. Jesus, we will carry you, Lord. మేము మీకోసం సాక్షిగా నిలబడతాం ప్రభువా. Jesus, I will stand as a witness for you, Lord. మమ్మల్ని చూసి హీనంగా చూసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడే కార్యములు నీవు చేస్తావు ప్రభువా. Lord, for those who have looked down upon me, Lord, today you will make them to be astonished when they look at us, Lord. నా కన్నీళ్ళంతా తుడిచి నేను గొప్ప సాక్షిగా నిలబడేదాన్ని. ఎవరెవరు నన్ను కించపరిచారో వాళ్ళ ముందు నేను సాక్షిగా నిలబడడం నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభువా. Lord, all my tears are going to be wiped away, and all those who have spoken ill about me, today you will make me to stand as a great witness for them, Lord. నమ్ముతున్నారా? I believe. Do you believe it? నమ్మితే నమ్మిన వానికి సమస్తము సాధ్యం. Yes, if you believe. For the one who believes, all things are possible. Make a sign of the cross on your forehead. నీ నుదుట పైన ఒక సిలువ గుర్తును వేయండి. నాలో ఉన్న భయం అనే తలంపు తొలగిపో. Every thought of fear from me be removed right now. గొల్లెలు ఆనాడు ఆ మందను వదిలిపెట్టి వెళ్ళినట్టు
నా చెడు తలంపులు, నా చెడు ఆలోచనలు, నాలో ఉన్నటువంటి పనికిరాని ఆలోచనలు వదిలిపెడుతున్నాను. Yes, as the shepherds that they left those sheep, today I leave every kind of evil thoughts, sinful tendencies from me. I leave it today. నా కన్నుల ద్వారా చూడకుండా దానిని ఈ రోజు వదిలిపెడుతున్నాను. Through my eyes, whatever I watch which I'm not supposed to, today I leave it for you, Lord. పనికిరాని ముచ్చట్లను నా నోటి నుండి వదిలిపెడుతున్నాను. Unwanted talks from my mouth, all kind of gossips, today I leave it for you, Jesus. నా హృదయమును ఇంకా మనుషులకు ఇవ్వను, బెత్లెహేముగా మార్చుకొని యేసయ్యకి ఇవ్వబోతున్నాను. Hereafter I will not give my heart to the people of the world, but I will make it as a Bethlehem for you, my Jesus. నేను నడిచే స్థలమంతా ఉన్న కరువు మాయమైపోయే దినములు రాబోతున్నాయి. The days are going to come wherever I'm going to walk, and in that place if there is famine, everything is going to be removed from those places. Can you claim all this? ఇవన్నీ కూడా నీ కోసమని నీవు స్వీకరిస్తావా? ఒక్క నిమిషం వన్నిటిని అంగీకరించుకొని ఆమేనని చెప్పండి. Yes, all these are happen. Believe and say amen for yourself. Thank you, Lord. Thank you. మీరు ఆమేనని చెప్పగా నేను సేవకుడుగా ఉన్నా మీ అందరి చెప్పిన ఆమేనికి నేను కూడా ఆమేనని చెప్తున్నాను. Thank you, So Jesus. as an anointed servant of God today, as you say amen, I also say amen for you all. అబ్రహాము గురించి దేవుడు ఇట్లా చెప్పాడు. About Abraham, God said like this, నా సేవకునికి చెప్పకుండా ఏది నేను చేయను. I will not do anything without telling my servant. I am also appointed as a servant for you. నేను కూడా ఒక గురువుగా, ఒక సేవకునిగా మీ కోసం ఎన్నుకోబడి ఉన్నాను. నా నోటి నుండి వెలువడిన మాటలు నాకు తెలుగు కూడా రాదు. Whatever I speak from my mouth, I don't even know Telugu properly. దేవుడు మాట్లాడమని పలికిన మాటలే బయటకు వచ్చిందని నేను నమ్ముచున్నాను. I believe it was only the words which Jesus wanted me to speak, I spoke. దీనిని చూచిన మీ కళ్ళు ధన్యమైనవి. What you have seen, your eyes are being blessed. దీన్ని వినిన మీ చెవులు ధన్యమైనవి. The things which you have heard right now, your ears are being blessed. ఆ అద్భుతం ఏంటిలా జరిగిన వెంటనే మీరు త్వరపడి ఒక రెండవ శనివారం అక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పబోతున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను. The moment the miracle is done in your family, the very next Saturday, second Saturday, you're going to run here and testify what the Lord has done for you. మీలో కొంతమంది నమ్మకపోవచ్చు. Some of you may not believe it. Today that is why we have a big testimony here. అందుకోసమే ఈ రోజు మనకు అందరి కోసం ఒక గొప్ప సాక్ష్యం ఉన్నది. మీరు ఆశ్చర్యపడిపోతారు. You will be astounded to listen to it. పోయిన సంవత్సరం ఇదే స్థలంలో Last year in the same place, బాలయేసుని నా చేతులు ఎత్తుకొని I took baby Jesus in my hand. ఎవరెవరు పిల్లలు లేరో దయచేసి మీరు వచ్చి బాలయేసుని మీకు ఇస్తా అని చెప్పి వాళ్ళ చేతులు ఇచ్చాను. I told to the people who do not have children, come here, I will give you baby Jesus in your hand. ఒక్క సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరములు కాదు. It is not 1 or 2 years. ఎక్కడ మా వాళ్ళు 17 సంవత్సరాలు. It is 17 years. పిల్లలే లేనటువంటి ఒక కుటుంబానికి, One family, they don't have children. ఆ బాలయేసుని వాళ్ళు ఎత్తుకున్నారు కావున ఇక్కడ When they carried baby Jesus in their arms over here, వాళ్ళ చేతిలో బాలయేసులాగా దేవుడు ఒక కుమారుని ఇచ్చాడు. Amen. And Jesus gave one baby for them this year as baby Jesus in their hands. I want them to come here and testify. వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలండి, దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి. మీరు కూర్చోండి. Please be seated. ఈ సాక్ష్యం వినేటప్పుడు మీకేం కలగాలని చెప్తాను. When you're listening to this testimony, what you should receive, I will tell you. అమ్మా, is it 17 years? 17 సంవత్సరాలు. 17 సంవత్సరాలు ఈ స్త్రీ వేచి ఉండి బాలయేసును పోయిన సంవత్సరం ఎత్తుకున్నది. 17 సంవత్సరాల తర్వాత మన మెర్సీ సెంటర్లో Praise the Lord. దేవుడి వరం ఇచ్చాడు. 17 years this sister was waiting for a baby, and the Lord last year when she carried baby Jesus, he has given a small baby Jesus in their arms today. That is mother, son, daughter-in-law and grandson. Right? అది తల్లి, వాళ్ళ తల్లి మరియు కుమారుడు మరియు కోడలు మరియు మనవడు కూడా ఉన్నారండి. Are you hungry? మీరు ఆకలిగా ఉన్నారా? Are you angry with me? కోపంగా ఉన్నారా?
17 years. Let us listen to that. Shall we give a mighty clap? 17 సంవత్సరాలండి మనం విందాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు విజయ, నా హస్బెండ్ పేరు కిరణ్ కుమార్, మా అత్తమ్మ పేరు ఫిలోమినమ్మ. లాస్ట్ క్రిస్మస్ వరకు కూడా మాకు పిల్లలు లేరు. మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి 17 years. అయితే లాస్ట్ ఇదే సెమీ క్రిస్మస్ డిసెంబర్ రోజు ఫాదర్ నా చేతిలో బేబీ జీసస్ని పెట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఒక బేబీ నీ చేతిలో ఉంటుందని చెప్పారు. అదే మంత్ నేను కన్సీవ్ అయ్యాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. బేబీ బాయ్తో నన్ను బ్లెస్ చేశారు ఈ క్రిస్మస్కి. నా దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చిన దేవుడు. Praise the Lord. Praise the Lord. We can see, my dear people of God, the sister is in so much of tears. See, she says she's married for 17 long years and she did not have a gift of child. But last year, like the same way, we had a mini Christmas celebration here at Divine Mercy Center. And during that time, the baby Jesus, we had a service where Father gave the baby Jesus into the hands of all the couples who did not have a gift of child. And this couple had come here to Divine Mercy Center with faith. And when Reverend Father had given baby Jesus in their hand, the sister testifies that last year she carried the baby Jesus and immediately she was conceived, and this many Christmas she carries a boy baby, a great blessing after 17 years to testify for what God has done in their life. After 17 years they have been blessed with a gift of a male child and they want to glorify and testify God. Let's give a mighty hand to Jesus. Are you happy? Yes. మీకంటే హ్యాపీగా ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? నేనండి. నాకంటే హ్యాపీగా ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? ఎందుకు? వాళ్ళు ఈ పరమానందం కలిగించే శుభ సమాచారం కోసం 17 సంవత్సరాలు వేచి ఉండి ఈ బాబును ఎత్తుకొని మన దగ్గరికి వచ్చి బాలయేసుని ఎత్తుకున్నాను, బాలయేసులాగా బాబు పుట్టాడు అని మన మధ్యలో సాక్ష్యం చెప్పారు. So more than all of us, Jesus would be happy because 17 years they have been waiting for this good news of great joy, and Jesus has said that today they are saying that Jesus is in our arms today. And that grandma of this child, వారి యొక్క నానమ్మ, ఈ అబ్బాయి చిన్న బాబు యొక్క నానమ్మ, ఈ వయసులో కూడా in this age also, చలి అయినా చీకటి అయినా ప్రతిరోజు ఇక్కడ సాయంత్రం 6:30 గంటలకు పూజ జరుగుతుంది. even if it is very cold or dark or whatever it might be, every day we have 6:30 mass over here. అక్కడ నుండి రోడ్డు దగ్గర నుండి ఇక్కడ దాకా ప్రతిరోజు నడిచి వచ్చి మళ్ళీ నడిచి వెళ్ళే మంచి నానమ్మ. From so far to that road end their houses, from there she comes walking every day for that mass, for the rosary. She comes, she prays, and such a good blessing God has given to this family. Every Saturday she is there. Prati Sanivaram ఆమె ఇక్కడ ఉన్నది. That is why I told you, నానమ్మ చేసిన పుణ్యం ఈ మనవడు పుట్టాడు. That's what the good things what the grandmother has done, through that this baby is born today. She has a desire. ఆమెకు ఒక కోరిక ఉంది. అమ్మకి వీళ్ళమ్మకి she has got a desire. You know what she says? Father, నా కొడుకు పెరిగి ఎదిగిన తర్వాత మీ పక్కన బలిపీఠం దగ్గర నిలబడి మీరు పూజ చేస్తుంటే సహాయం చేయాలని చెప్తారు. So she has a desire that when my child grows, Father, he should stand beside you and help you in the holy mass. ఆ తాత వయసులో చూస్తాం. God bless you. Shall we give a mighty clap to God? Congratulations. Congratulations. You are with tears of joy. So congratulations to all of you. Shubhakamsha. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Today also in the afternoon, we will give baby Jesus for those, especially those who don't have the gift of children. కాబట్టి ఈ రోజు కూడా మధ్యాహ్న కాల సమయంలో బాల యేసుని ఎవరికైతే పిల్లలు లేరో వారికి మేము ఇస్తాము. There were some other people also who came for testimony, but there is no time. In the afternoon, if there is time, we shall hear that. ఇంకా కొంతమంది కూడా సాక్ష్యం కోసం వచ్చారండి. ఇప్పుడు సమయం లేదు, మధ్యాహ్నము వారికి సమయం ఇవ్వబడుతుంది.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. క్యాథలిక్ హబ్ తరఫున ఒక అనౌన్స్మెంట్ అండి. ఇందాక ఫాదర్ గారు చెప్పారు, మీరు ఆన్లైన్ మాస్ ఇప్పుడు పెట్టగలుచుకోగలరు. Catholic Hub announcement. Father already mentioned that you could offer mass online from now on. The simple way, you can go to www.offermass.org, or you can simply log on to catholichub.tv or in your mobile app. Catholic Hub app absolutely free andi. Meeru mee mobile lo app store lo velli lekapothe Play Store lo lekapothe Apple lo యాప్ స్టోర్లో వెళ్ళి మీరు క్యాథలిక్ హబ్ యాప్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ మాస్ ఆఫర్ అని. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఆప్షన్ మాస్ ఆఫర్. యూ కెన్ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూ లాగిన్. ఫస్ట్ టైం లాగిన్ చేసుకున్నప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. And you just need to follow the instruction. If you want to offer mass in Divine Mercy Center, just click the option, like Hyderabad, Telangana, Hyderabad, Divine Mercy Center. The moment you click on Divine Mercy Center, you will have the mass timings. ప్రతి మాస్ ఎప్పుడుందో, సాయంకాలం మాస్ ఎప్పుడుందో, సెకండ్ సాటర్డే మాస్ ఎప్పుడుందో, ఆ మాస్ టైమింగ్స్ వస్తుందండి. సో విచ్ ఎవర్ మాస్ యూ వాంట్ టు ఆఫర్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ యూ హ్యావ్ అ పేమెంట్. యూ జస్ట్ select that, whatever mass, Thanksgiving mass or RIP, whatever mass, select on that, offered by whom, your name, and just click on submit. It's absolutely free. Just click on submit. It will go to the payment option. You can make a payment. Ela meeru online ela shopping chestaro, online ela aithe vere things chestuntaro, transfers chestuntaro, it's the same thing. Meeru online ala mass offer chesinappudu, the moment you click on online, the message will come to your mobile. The message will come to this church or any other church you want to offer to. The moment you select, the parish priest will get a message, or here in Divine Mercy Center, we will get a message, and we will be able to offer mass. So you don't have to come rushing at the mass time and offer mass. So now you can happily offer mass anytime from now on. Before half an hour of the mass, if the mass is at 6 o'clock, by 5:30 that option will get closed. So happy mass offering, and you can offer mass from now. Ikkad nunchi Telanganalo, like Hyderabad lo ఏ parish అయినా ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో, even in Tamil Nadu as well as in Bangalore. God bless you.